परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो। इस आराधना में भी आपसे मिलकर आराधना करने में परमेश्वर ने दिया हुआ इस अच्छे मौका के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए ध्यान करने के लिए लिया गया हुआ परमेश्वर का वचन उठो, सियोन में अपनी यहोवा की ओर हम जाएंगे। आओ बोलकर पहरेदार पुकारने की आवाज सुनाई देगी। इर्मिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर इस वचन को भेजता है। हे उठ, सियोन की ओर हम अपने यहोवा की ओर जाएंगे। सियोन की ओर जाएंगे कभी कहते हैं। पवित्र शास्त्र में कई जगह पर सियोन का जो अर्थ है किसी पहाड़ का नाम दिया गया है, किसी जगह पर पर्वत और किसी स्थान का नाम दिया गया है। इस्राएल देश में एक पहाड़ है, एक भाग है जिसमें एक पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम है सियोन पहाड़। क्योंकि यरूशलेम चारों तरफ से पहाड़ से घेरा हुआ स्थान है। उनमें से एक पहाड़ का नाम है सियोन। उस सियोन के आसपास रहने वाले पुत्र और पुत्रियों को ही कहा गया है कि सियोन के पुत्र और सियोन की पुत्रियां। सियोन के पास एक बड़ा महल बनाया गया है जिसको चारों तरफ से बड़ी शहरपनाह बांधी गई है। उसी को सियोन का शहरपनाह या बहुत बड़ा नगर कहा जाता है। उस सियोन पहाड़ के तल पर कई लोग सियोन गांव वाले रहते हैं। उस पहाड़ के तले में रहने वालों को ही यरूशलेम के पुत्र और पुत्रियां कहते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में यरूशलेम और सियोन कहा जाता है। जो सियोन पहाड़ के चारों तरफ रहते हैं वे लोग सियोन के पुत्र और सियोन की पुत्रियां हैं। और उस पहाड़ के तल में रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हीं को यरूशलेम के पुत्र और यरूशलेम की पुत्रियां कहते हैं। उस यरूशलेम में जो एक पहाड़ है उसी का नाम सियोन पर पहाड़ है। அன்றைக்கு இந்த இஸ்ரேலிய மக்கள் எல்லாருக்குமே சியோன் குமாரர்கள் அல்லது சியோன் சபை என்று அழைக்கப்பட்டது। उन दिनों में सभी लोगों को सियोन के पुत्र या सियोन की कलीसिया कहा जाता था। இந்த உலகத்திலே தேவன் கட்டி உண்டாக்குகிற சபைக்கு ஒரு பெயர் சியோன்। इस दुनिया में जो परमेश्वर एक कलीसिया बनाता है उसका नाम है सियोन। தேவனுடைய பிள்ளைகள் எந்த இடத்தில் தேவ சமூகத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ தேவ பிரசன்னத்தை ருசிக்கிறார்களோ அந்த இடம் சியோன்। जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति अनुभव किया जाता है उस स्थान का नाम है सियोन। பரலோகம் இருக்கிறது, அங்கே ஒரு சியோன் இருக்கிறது। पर स्वर्ग में है, स्वर्ग में भी एक सियोन है। அது சியோன் என்று சொன்னா தேவன் இருக்கிற இடம்। सियोन कहा गया तो परमेश्वर का निवास स्थान। விதமாக பரலோகத்திலே தேவன் இருக்கிற இடம் சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது। जहां पर स्वर्ग में परमेश्वर निवास करता है उस जगह का नाम है सियोन। இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய சபை சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது। इस दुनिया में
कलीसिया को भी सियोन कहा जाता है। இறைமக்கள் தேவனுடைய திருச்சபை மக்கள் எங்கே ஜெபம் பண்ணும்போது தேவ சமூகத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த இடம் சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. जहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, उस स्थान का नाम सियोन कहा जाता है। அது மாத்திரமல்ல, எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டத்திலே ஒரு கூட்டம் சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. केवल उतना ही नहीं, उठा लिए जाने वाले भीड़ में से एक भीड़ का नाम है सियोन। எப்படி எடுத்துப்படி எருசலேமுக்குள்ளே ஒரு சியோன் மலை காணப்படுகிறதோ, जैसे लैंगिक तौर से या असलियत में यरूशलेम में एक सियोन पर्वत है, இதுபோல எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நித்திய கூட்டத்துக்குள்ளே சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. उसी प्रकार उठा लिए जाने वाले भीड़ में से, उनके भीड़ में से, अनंत भीड़ में से एक भीड़ है जो सियोन कहा जाता அதே है। சங்கீதக்காரன் தெளிவாய் பேசுவார், சியோனே எருசலேமே, சியோனே எருசலேமே என்று சொல்வார். उसे ही भजनकार दाऊद जो है बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, हे यरूशलेम, हे सियोन। நூற்றாண்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல்வீட்டறையிலே 120 பேர் ஊற்றப்பட்ட போது, जब प्रथम शताब्दी के काल में जब पवित्र आत्मा जी ऊपरी कमरे में इकट्ठे हुए 120 लोगों पर उंडेला गया, அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே சியோனும் இருந்தது, எருசலேமும் காணப்பட்டது. उस भीड़ के अंदर यरूशलेम भी था, सियोन भी था। இதுபோல நித்தியத்திலும் காணப்பட போகுது. उसी प्रकार अनंत काल में भी होने वाला है। இங்கேயும் நாம் பார்க்கிறோம், எருசலேமும் சியோனும் ஒன்று போல இஸ்ரேல் தேசத்திலே காணப்படுகிறது. अभी भी हम देखते हैं असलियत में कि यरूशलेम में ही सियोन है, सियोन और यरूशलेम सब एक ही साथ एक ही जगह पर है। இந்த ரெண்டு இடத்திலே உள்ளவர்களை பிரிக்க முடியாது. ये दोनों लोगों को हम अलग नहीं कर सकते। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। வரப்போகிற உலகம், இனி வரும் உலகம் என்று எபிரேயரின் வாக்கியம் சொல்கிறார். यिर्मयाह में इस प्रकार लिखा है कि आने वाली दुनिया, அந்த உலகத்தை ஆண்டவர் எப்படி ஸ்தாபிக்கிறார்? उस दुनिया को परमेश्वर कैसे स्थापन करने वाला है? புதிய வானம், புதிய பூமி என்று பிரிக்கிறார். नई भूमि, नई आकाश इस प्रकार अलग करता है। புதிய எருசலேம் என்று பிரிக்கிறார். नई यरूशलेम कहता है। அந்த எருசலேமுக்குள்ளே ஒரு சியோன் என்று பிரிக்கிறார். वहाँ यरूशलेम के अंदर सियोन बोलकर अलग करता है। இப்படி 4 பகுதிகளை உள்ளடக்கியதுதான் இனி வரப்போகிற பரலோகம். अब ये 4 प्रकार की भीड़ मिलकर ही आने वाला दुनिया है। இதிலே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். அது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே 11ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय 11 वचन में से लिखा गया है। 21ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம் 2ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 21वां अध्याय की पहला वचन में भी लिखा गया है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 16वां अध्याय पहला वचन में लिखा गया है। இவற்றின் பெயரை வாசித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். उसे आप घर में जाकर पढ़ सकते हो। இவ்விதமாக கர்த்தர் இனி வரப்போகிற உலகத்தை ஸ்தாபிக்கப் போகிறார். इस प्रकार अब आने वाली दुनिया को परमेश्वर स्थापन करने वाला है। 4 விதமான பகுதிகளாக கர்த்தர் அதை பிரித்து அந்த ராஜ்யத்தை, அந்த உலகத்தை ஸ்தாபிக்கப் போகிறார். 4 प्रकार के भागों से परमेश्वर से बात करके एक नई दुनिया बनाने वाला है। நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வானம் காணப்படாமல் போய்விடும். अब जो हम देख रहे हैं ये आकाश फिर दिखाई नहीं देगा। நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த பூமி காணப்படாமல் போய்விடும். हम जिस पृथ्वी में जी रहे हैं ये पृथ्वी दिखाई नहीं देगा। புதிய வானமும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். नए आकाश और नई पृथ्वी का इंतजार कर रहे हैं। அதிலே புதிய எருசலேமும் சீயோனும் காணப்படும் என்று நாம் காத்திருக்கிறோம். उसी में नए यरूशलेम के लोग और सियोन के लोग रहेंगे, इसे हम इंतजार कर रहे हैं। மொத்தமாக இப்ரேயரின் வாக்கியம் சொல்கிறார், இனி வரும் உலகத்தை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே. कुल यिर्मयाह वचनकर्ता इसी को कहता है कि आने वाली दुनिया के बारे में हम बातें कर रहे हैं। உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த வானத்தையும் இந்த பூமியையுமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். इस दुनिया में रहने वाले हर कोई इसी आकाश के बारे में और इसी पृथ्वी के बारे में बातें कर இந்த रहे हैं। பூமியிலே வாழ்கிற வாழ்க்கையை பற்றி தான் கவலைப்படுகிறார், யோசிக்கிறார், செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். इस पृथ्वी में जीने वाली जिंदगी और पृथ्वी की बातों को ही सोच कर चिंता कर रहा है। நாங்கள் இந்த வானம் அழிந்து போகும், இந்த பூமி அழிந்து போகும் என்று பிரசங்கிக்கிறோம். लेकिन हम तो प्रचार करते हैं कि ये आकाश बदल जाएगा, ये पृथ्वी भी मिट जाएगा। இனி வரப்போகிற ஒரு ராஜ்யத்தை தேவன் ஸ்தாபிக்கப் போகிறார். अब आने वाले राज्य को परमेश्वर स्थापन करने वाला है। அதிலே புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய எருசலேம், சியோன் என்று தேவன் வைக்கப் போகிறார். उसी में नई आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम और सियोन बोलकर परमेश्वर कर रखने वाला है। இந்த நான்கையும் உள்ளடக்கியதுதான் இனிமேல் வெளிப்பட போகிற ஒரு உலகம். ये चारों भागों को अंतर्गत करने वाली बातें को ही नई दुनिया कहते हैं। அந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தை சந்திப்பதற்காகவே தேவனுடைய சபையை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். उस आत्मिक जीवन
कलीसिया को तैयार कर रहे அந்த हैं। உலகத்தை பற்றி ஒரு தரிசனம் உங்களுக்கு அவசியம். परमेश्वर के लोगों को उस दुनिया के बारे में दर्शन होना अवश्य அந்த है। ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் என்கிற அறிவு உங்களுக்கு அவசியம். और राज्य किस प्रकार होगा इसका जानकारी होना अवश्य है। ஏனென்றால் இந்த பூலோக வாழ்க்கை நிரந்தரமானது அல்ல. क्योंकि ये पृथ्वी की जिंदगी निरंतर नहीं है। இந்த வாழ்க்கையை நாம் முடிக்க போகிறோம். इसे हम जल्द ही समाप्त करने वाले हैं। இந்த உலகத்திற்கு ஒரு முடிவை கர்த்தர் உண்டாக்க போகிறார். इस दुनिया के परमेश्वर एक अंत करने वाला है। அதை பற்றி ஒரு தரிசனத்தை உங்கள் கண்கள் காண வேண்டும். उसका दर्शन आपकी आंखें देखना है। உங்கள் மனதிலே அதை பற்றி அறிவு உண்டாக்கப்பட வேண்டும். आपके मन में उसके प्रति समझ होना अवश्य है। நாம் கல்லறைக்கு பின்பாக வாழ்க்கையை தொடர போகிறோம். हम कब्रिस्तान के बाद भी एक जिंदगी बिताने वाले हैं। மரணத்துக்கு பின்பாக உள்ள வாழ்க்கைக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறோம். मौत के बाद भी एक जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं। ஆகவே இறை மக்களாகிய திருச்சபை மக்களுக்கு இந்த தரிசனம் அவசியம். इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं हमारे लिए दर्शन होना அதை आवश्यक है। அடைவதற்காக முயற்சிகள் பிரயாசங்கள் அவசியம். उसे पाने के लिए प्रयास और प्रयत्न होना अवश्य है। ஏதோ மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இறைவனை தேடுவது போல கிறிஸ்தவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்க கூடாது. जैसे बाकी के धर्म के लोग मसीह अपने अपने ईश्वर को खोजते हैं वैसे मसीही लोग नहीं खोजना है। வரப்போகிற உலகத்தை சுதந்திரிப்பதற்காக நாம் இறைவனை தேட வேண்டும். आने वाली दुनिया को प्राप्त करने के लिए हम अपने परमेश्वर को खोजना है। தெய்வபக்தி உள்ளவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். हम ईश्वर के भक्त बनकर उसे खोजना है। இந்த உலகத்தின் மாயையிலே நாம் அமிழ்ந்து அழிந்து விடக்கூடாது. इस दुनिया की व्यर्थ बातों में हम मिटकर डूब नहीं जाना है। அவருடைய வருகை நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட தகுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். उसके आगमन के दिन हम सब हर कोई उठाए लिए जाने के लिए तैयार रहना है। ஆகவே இப்படி ஒரு உலகத்தை கர்த்தர் ஸ்தாபிக்க போகிறார். इसलिए ऐसी एक दुनिया स्थापन होने वाली है। அந்த உலகத்துக்குள்ளே நாம் போய் செட்டில் ஆக வேண்டியிருக்கு. उस दुनिया के अंदर जाकर हम अपने आप को बसा लेना है। அதிலே ஒரு பகுதி சியோன். उनमें से एक भाग है सियोन। அதுதான் உன்னதமான ஒரு இடம். वही एक परम प्रधान स्थान है। சியோன் மழையில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் நிற்கிறதை காண்கிறேன் என்று பரிசுத்த யோவான் தரிசித்து சொல்கிறார். सियोन पर्वत में मेमना का परमेश्वर मेमने का परमेश्वर खड़ा हुआ देखा बोलकर एक दर्शन देता है। ஆகவே இங்கே சியோனாக விளங்குகிறவர்கள் அந்த சியோனை சுதந்திரிப்பார்கள். यहाँ पर जो सियोन के रूप में दिखाई देते हैं वो उस सियोन को पालेंगे। ஆகவே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய சபை சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. इसलिए परमेश्वर के समुख में परमेश्वर की कलीसिया को सियोन कहा जाता है। நாம் தனித்தனியாக நாம் சியோனாக அழைக்கப்படுகிறோம். हम सब व्यक्तिगत रूप से सियोन कहा जाते हैं। தேவ சமூகத்தை ருசிக்க நாம் சியோனாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के समूह को चटकर देखते देखते हम सियोन के रूप में बढ़ते जाते हैं। இதுவாக தேவன் இருக்கிற இடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமானால் यदि इसी प्रकार परमेश्वर जहाँ पर रहते हैं उस निवास स्थान को यदि हम पालेंगे நாமே அந்த நித்திய சியோனில் காணப்படுகிற கூட்டமாக நாம் விளக்கப்பட முடியும். हम खुद ही उस अनंत काल में दिखाई देने वाले सियोन के भीड़ बन जाएंगे। அந்த சியோனுக்கு போகிறவர்கள் யார்? उस सियोन को जाने वाले कौन हैं? அதை பற்றி வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது? उसके प्रति पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है? அதை உங்களுக்கு நினைவூட்டி இந்த ஆராதனையை நாம் நிறைவு செய்ய போகிறோம். उसे आज के दिन में आपको स्मरण कराना चाहता हूँ और इसे समाप्त करना चाहता हूँ। இந்த காலகட்டத்திலேயே இறைமையாவை கொண்டு கர்த்தர் தீர்க்கதரிசனமாக பேசினார். उन दिनों में परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा एक भविष्यवाणी दिया। எலும்புகள் போவோம், उठो हम जाएंगे। தேவன் இருக்கிற அந்த சியோனுக்கு போவோம், எலும்புகள் उठो परमेश्वर यहोवा जहाँ पर है उस सियोन को चले என்று சொல்லுகிற சமக்காரர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கேட்கும் காலம் வரும். ऐसे पहाड़ी देश के पहर में पुकारने की आवाज सुनाई देगा। எலும்புகள் சியோனுக்கு போவோம் उठो हम सियोन को चले என்று சொல்லுகிற சாமக்காரர்களுடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம். ऐसे कहने वाले पहाड़ी देश के पहरुओं की पुकार की आवाज सुनाई देगी। கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட சத்தத்தை கேட்கும் காலத்தில் நம்மை வழிநடத்துகிறார். परमेश्वर हमें वैसी आवाज सुनाने वाले दिनों में हमें ले आया है। ஆக சியோனுக்கு போகிற கூட்டம் யார் इसलिए सियोन की ओर जाने वाली भीड़ कौन है என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे हमें समझ लेना है। இவைகளெல்லாம் சியோனோடு வேதம் விவரிக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்தோம். कौन कौन सी बातों को सियोन कहा गया है इसे हमने ध्यान किया। இனி அந்த சியோனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்கள் யார் என்பதை வேதம் சொல்லுகிறது. अब इस सियोन के अंदर कौन प्रवेश करने वाला है इसे भी पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। அதை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 35ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक की 35वां अध्याय 10वें वचन में हम पढ़ते हैं।
यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। மீட்கப்பட்டவர்கள் அந்த சீயோனுக்குள் பிரவேசிப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார். भविष्यवक्ता कहता है कि छुड़ाए हुए लोग सिय्योन में आएंगे। அந்த நித்திய சீயோனுக்குள் இனி வரும் உலகத்துக்குள் பிரவேசிப்பது யார்? उस अनंत काल की दुनिया में जो आने वाली दुनिया में प्रवेश करने वाले कौन है? மீட்கப்பட்டவர்கள் அதற்குள் பிரவேசிப்பார்கள். छुड़ाए गए लोग उसमें प्रवेश करेंगे। மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு வருவார்கள். छुड़ाए गए लोग जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும். उनके सिर पर सदा का आनंद होगा சஞ்சலமும் தவிப்பும் அவர்களை விட்டு விலகி போகும். और उनमें से शोक और लंबी सांस निकलते जाता रहेगा। சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மனித சமூகம் जो मानव जाति शोक में डूबा हुआ है, தவித்துக் கொண்டிருக்கிற மனித சமூகம் जो मानव जाति लंबी लंबी सांस लेती है, ஒரு மகிழ்ச்சியின் எல்லைக்குள்ளே சந்தோஷத்தின் எல்லைக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுகிறார்கள். जो लोग ऐसे हैं वो आनंद पाते हैं। அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு நித்தியமான மகிழ்ச்சி வந்து மூடுகிறது. उनके अंदर एक अनंत काल का आनंद उनको डूब देता है। இதற்கு அவர்கள் மீட்கப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். इसलिए उनको छुड़ाने का आवश्यक है परमेश्वर कहता है। மீட்கப்பட்டவர்கள் சீயோனுக்கு வருவார்கள். छुड़ाए गए लोग सिय्योन में आएंगे। அப்ப மீட்பு என்பதை யார் தருவது? कौन छुटकारा देता है? நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? हम कैसे पाएंगे? அதற்காக பரலோகத்தின் தேவனே திட்டமிட்டார். इसीलिए स्वर्ग परमेश्वर ने निर्णय लिया। அங்கே இருக்கிற தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். वहाँ जो परमेश्वर हमारा पिता है उसने अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा। இங்கே வந்த அந்த குமாரன் சிலுவையிலே தம்மை தியாக பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தார். यहाँ आया हुआ पुत्र अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டு ரத்தம் சிந்தினார். वो क्रूस पर मारा गया और अपना लहू बहाया। அடக்கமணினார் மூன்றாம் நாளில் அவர் உயிரோடு இருந்தார். उसे दफनाया गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। அவர் பரலோகத்தில் போயிருக்கிறார். वो स्वर्ग रूपांतर हुआ அவர் है। சீயோனிலே இப்பொழுது பிதாவின் சன்னிதானத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார். वो स्वर्गलोकन होकर अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है। இயேசு திரும்ப வரப்போகிறார். फिर से यीशु आने वाला है। மீட்கப்பட்ட கூட்டத்தை கர்த்தர் மறுரூபப்படுத்தி எடுக்கப் போகிறார். छुड़ाए गए भीड़ को फिर से रूपांतर कर परमेश्वर उठा लेने वाला है। அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற சீயோன். वही है यीशु मसीह का निवास स्थान सिय्योन। அந்த இடத்துக்கு ஒரு கூட்டத்தை அழைத்து செல்ல போகிறார். उस जगह पर परमेश्वर अपने लिए एक भीड़ को ले जाने वाला है। அந்த கூட்டம் யாரு? वो भीड़ कौन है? அவர்கள் தான் மீட்கப்பட்டவர்கள். वही लोग छुड़ाए गए लोग हैं। மீட்கப்பட்டவர்கள் தான் அந்த சீயோனுக்குள் பிரவேசிப்பார்கள். छुड़ाए गए लोग ही सिय्योन में प्रवेश करेंगे। இந்த மீட்கப்பட்டவர்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது? इस छुड़ाए गए लोगों के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 18-19 வாசிக்கும் பொழுது पहले पत्रस की पुस्तक 12:8 में நீங்கள் உங்கள் முன்னோர்களால் அனுசரித்து வந்த வீணான பாரம்பரியத்தினால் மீட்கப்படாமல் आप लोग अपनी रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार न छुड़ाए जाते हुए, வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் ना ही सोने और चांदी से छुड़ाए गए, விலையேறப்பெற்ற மாசில்லாத ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்களே. बहुमूल्य निष्कलंक मेमने के लहू से छुड़ाए गए हो। அப்ப பரலோகமே ஒரு மீட்பை சிலுவையில் சம்பாதித்திருக்கிறது. इसका मतलब स्वर्ग में परमेश्वर ने क्रूस में बड़ा छुटकारा कमा लिया है। சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பதினால் क्रूस पर मारा गया हुआ यीशु की ओर देखने से, அவருடைய இரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்டது என்ற ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே வைப்பதினால் उसका लहू क्यों बहाया गया इसका विश्वास हम पर होने पर அந்த மனிதனுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய மீட்பு உண்டாகிறது. उस मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ा छुटकारा होता है। அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்தே மீட்கப்படுகிறார்கள். वे लोग इस दुनिया से ही छुड़ाए जाते हैं, பாவ வாழ்க்கையில் இருந்து மீட்கப்படுகிறார்கள். पाप की जिंदगी से छुड़ाए जाते हैं, பிசாசுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருந்து மீட்கப்படுகிறார்கள். शैतान के बंधन से छुड़ाए जाते हैं। உலகம் மாமிசம் பிசாசில் இருந்து மீட்கப்படுகிற கூட்டம். दुनिया शरीर और मांस से छुड़ाए जाते हैं। இவ்விதமாக ஒரு மீட்பை உங்களுக்கு எனக்கு தரும்படியாக தேவனே திட்டமிட்டு தம்முடைய குமாரனை வெளியாக்கினார். इस प्रकार की छुटकारा आपको मुझे देने के परमेश्वर ने पिता ने अपने एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा। அவர் மீட்பராக அனுப்பப்பட்ட இரட்சகர் இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது जो कोई उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह को मान लेंगे, அவருடைய சிலுவை மரணமும் சிந்திய ரத்தமும் எனக்காகத்தான் என்று உறுதியாய் பற்றி பிடிக்கும் பொழுது उसकी क्रूस की मृत्यु और क्रूस पर बहाया हुआ लहू मेरे लिए ही बहा गया है, इसे मान लेते समय அந்த மனிதன் மீட்பின் எல்லைக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுகிறார். वो व्यक्ति एक प्रकार की छुटकारा में पाया जाता है। உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதரையும் இவ்விதமாக கர்த்தர் மீட்டு கொண்டு வந்து சபையாக சேர்க்கிறார். इस जगत में जितने भी
लोग ये सबको छुड़ाकर इसी प्रकार कलीसिया में ले आता है। ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். उद्धार पाने वालों को परमेश्वर कलीसिया में ले आता है। இதைத்தான் மீட்பு என்று பரிசுத்த பேதுரு எழுதி உணர்த்துகிறார். उसी को पवित्र पतरस जो है उसे छुटकारा कहकर कहा है। பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே உள்ள இஸ்ரவேலிய மக்கள் வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்பட்டார்கள். पुराने नियम के इस्राएल के भक्त लोग जो है सोने चांदी से छुड़ाए गए। குறிப்பிட்ட ஏஜ் வந்தவர்களுக்கு தான் ஓட்டுரிமையை வழங்குகிறார். जैसे कुछ उम्र आने पर ही कुछ लोगों को इसे वोट देने के अधिकार அவர்கள் வயசுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்களை எண்ணிக்கையிலே சேர்ப்பதில்லை. वैसे बच्चों को जो है गिनती में लिया नहीं जाता। இதே போல இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியிலே மீட்கப்படுகிற கூட்டம் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்தவுடனே அரை சேக்கல் வெள்ளியை கொடுத்து அவர்களது மீட்புக்குள்ளே வர வேண்டும். और उसी प्रकार इस्राएल में एक ऐसी नियम था कि कुछ उम्र होने पर उनको छुटकारा करना है तो एक आधा शेकल चांदी देकर उनको छुड़ाया जाना चाहिए। ஆகவே தங்கத்தை கொடுத்தோ வெள்ளியை கொடுத்தோ ஒரு மீட்பின் கூட்டத்துக்குள்ளே இஸ்ரேலிய மக்கள் வந்து சேருவார்கள். सोना या चांदी देकर किराया मूल्य चुकाकर उनको छुड़ा लेते थे। அரை சேக்கல் வெள்ளியினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டமாகும். आधा शेकल चांदी के द्वारा जो कोई छुड़ाए गए हैं वो एक भीड़ हो जाते हैं। அந்த மீட்பை கிரயத்தை கொடுக்காதவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டமாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். और जिनको मूल्य नहीं चुकाया गया है, जिनका मूल्य नहीं दिया गया, वो एक अलग भीड़ हो जाते हैं। ஆகவே மீட்கப்பட்ட கூட்டத்தை கர்த்தர் கணக்கிலே எடுக்கிறார். छुड़ाए गए लोगों को ही परमेश्वर हिसाब में लेता है। அதைத்தான் என்னாகமம் என்ற ஒரு பெயரில் ஒரு புத்தகம் எழுதி தரப்பட்டிருக்கிறது. इसीलिए गिनती नामक पुस्तक में हमारे एक पटल में लिखा गया है। மீட்கப்பட்டவர்கள் தான் எண்ணப்படுவார்கள். छुड़ाए गए लोग ही गिने जाएंगे। எண்ணப்பட்ட கூட்டம் गिने गए वीर செங்கடலை கடந்த பொழுதும் எண்ணப்பட்டது, யோர்தானை தாண்ட போற போதும் அது எண்ணப்பட்டது. लाल समुद्र को पार करते समय भी गिने गए, यरदन नदी को पार करते समय भी गिने गए। விதமாக இஸ்ரவேலர்கள் எண்ணி எண்ணி எண்ணப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கை தொடர்தான் என்னாகமம் என்ற புத்தகமாக நம்முடைய கைகளிலே காணப்படுகிறது. इसलिए इस्राएल लोगों को गिन कर अगुवाई किया हुआ हर एक बातों को गिनती पुस्तक में लिखा गया है। கர்த்தருடைய திருச்சபை மக்களானது எண்ணப்பட்ட கூட்டத்தில் இருக்க வேண்டும். यहोवा के भवन के भीड़ के लोग गिने में भीड़ में होना है। பரிசுத்த பவுல் ஒரு முறை சாட்சியை இப்படி எழுதுகிறார். पवित्र पौलुस जो अपनी गवाही में इस प्रकार लिखता है, நான் ஓடினதும் நான் பிரயாசப்பட்டதும் விருதாவாக போகவில்லை. मैं जो दौड़ा हूँ, मैं जो कुश्ती लड़ा हूँ, ये व्यर्थ नहीं हुआ। நான் ஓடினதும் ஓடுகிறதும் வீணாகவில்லை என்பதை எண்ணிக்கை உள்ளவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தேன். मैं जो दौड़ रहा हूँ और जो दौड़ूंगा ये व्यर्थ न होगा, इसे मैं गिनकर रखे हुए लोगों அப்ப தேவனுடைய பார்வையிலே எண்ணப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. परमेश्वर की नजर में गिने हुए भीड़ है। அந்த எண்ணிக்கை உள்ள கூட்டம் தான் மீட்கப்பட்ட கூட்டம் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில். वो गिने हुए भीड़ ही पुराने नियम में छुड़ाया गया हुआ भीड़ है। அப்ப தேவனுடைய சபை மக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது परमेश्वर की कलीसिया कहते समय பரலோகத்தில் தேவனுடைய கவுண்டிங் எண்ணிக்கைக்குள் கொண்டு வரப்பட்ட கூட்டம். स्वर्ग के परमेश्वर की नजर में आप सब गिने हुए भीड़ में होना है। காரணம் பழைய ஏற்பாட்டிலே தங்கம் வெள்ளி அரை சேக்கல் என்று கொடுத்த எண்ணிக்கைக்குள்ளே வந்தார்கள். इसने सोना चांदी आधा शेकल सोना देकर गिनती के भीड़ में आ जाते थे। நாம் அப்படி தங்கத்தை கொடுத்து வெள்ளியை கொடுத்து இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரவில்லை. हम लेकिन सोना या चांदी देकर उस भीड़ में नहीं आए हैं। நமக்காக கிரயம் கொடுத்தது பரலோகம். हमारे लिए मूल्य चुकाया स्वर्ग அந்த ने। கிரயத்தை ரட்சகர் இயேசு சிலுவையிலே தம்முடைய ரத்தத்தின் மூலமாக கொடுத்திருக்கிறார். उस दाम को परमेश्वर अपने क्रूस में बहाया पर लहू के द्वारा चुकाया है। எண்ணினால் பொன்னினால் நீங்கள் நான் மீட்கப்படாமல் आप और मैं ना ही सोने चांदी से चुराए गए हैं, ஆட்டுக்குட்டியாருடைய வேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்களாக मेंढे இருக்கிறோம். के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम चुराए गए हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய மீட்பின் கிரயமாக यीशु செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. मसीह का लहू ही हमारे लिए दाम के रूप में चुकाया गया है। ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட கூட்டம் தான் என்ன उसी தெரியும்? लहू के द्वारा चुराए गए ये भीड़ है। ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அதை உறுதிப்படுத்தி காட்டுகிறது. पवित्र आत्मा जी का अनुग्रह और रेखों से स्पष्टीकरण करती है। இதுக்கு இந்த மீட்பு क्यों ये छुटकारा? மீட்கப்பட்டவர்கள் தான் சீயோனுக்குள் போவார். छुड़ाए गए लोग ही सियोन में जाएंगे। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நான் மீட்கப்பட்டவன் என்கிற நிச்சயம் உங்களுக்கு விளக்கம் உண்டு. आपके अंदर ये निश्चय होना चाहिए कि मैं मेमने के लहू से நான் छुड़ाया गया। நிச்சயமில்லாமல் ஓடே मैं बिना निश्चय का नहीं दौड़ूंगा। ஆகாயத்தை அடிக்கிறது போல அடித்து சினம் பிடிக்கிறவன் நான் அல்ல. मैं जैसे आकाश में पंख फड़फड़ाने वाला இந்த व्यक्ति नहीं பூலோக हूँ। வாழ்க்கை ஓட்டத்திலே ஒரு நல்ல நிச்சயம். इस पृथ्वी के दौड़ में मेरे को
का एक अच्छा निश्चय நான் है, மீட்கப்பட்டவன். मैं छुड़ाया गया हूँ। ஈசாக்குக்கு அப்படி ஒரு நிச்சயம் இருந்தது. ईसाक के अंदर ऐसा एक निश्चय था। ஒரு அவனையே அவங்க அப்பா ஆபிரகாம் கொண்டு அவனையே பலி செலுத்தும் பொழுது मोरे पर्वत में जब ले जाकर अपने बेटे को ही बलि चढ़ाने के लिए गया, ஆண்டவர் அதை தடுத்து நிறுத்துகிறார். परमेश्वर ने उसे रोक दिया। அப்பொழுது புதரிலே சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கிடாவை மலை உச்சியிலே கண்டுபிடித்து கொண்டு வருகிறார். तब कांटों के बीच में फंसा हुआ एक भेड़ को पकड़कर ले आया। அதை தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு பதிலாக அந்த ஆட்டுக்கிடாவை பலி செலுத்துகிறார். वहां पर अपने बेटे के बदले में उस भेड़ को बलिदान किया। அப்படி பலி செலுத்தி ஈசாக்கு அந்த இடத்திலிருந்து மீட்கப்படுகிறார். वैसे उस जगह पर वो ईसाक वहां से छुड़ाया गया। மலை உச்சியிலே ஈசாக்கு மீட்கப்பட்டவன். मोरे पर्वत में ईसाक छुड़ाया ஒரு गया। ஆட்டுக்கிடாவினுடைய மரணத்தினால் அதை சிந்திய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவன். मेरे के बहाया हुआ लहू के द्वारा वो छुड़ाया गया। அவன் மலையை விட்டு தப்புரோடு கீழே இறங்கி தன் வாழ்க்கையை தொடரும் பொழுது जब वो पर्वत से नीचे ऊपर पिता के साथ उतरकर अपना जिंदगी दोहराते समय அவன் ஒரு விவசாயியாக இருந்தபடினாலே விதைத்தான். उसने कुछ साल बाद बोया। அவனுடைய உழைப்பை பரலோகம் 100 மடங்கு ஆசீர்வதித்தது. उसकी मेहनत को स्वर्ग ने 100 गुना बढ़ा दिया। எல்லாரும் உழைத்தார்கள். இவனுடைய உழைப்பு வித்தியாசமாக உயர்த்தப்பட்டது. सबकी मेहनत, सब लोग ने बोया, लेकिन इसका मेहनत कुछ और வித்தியாசமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டான். अलग-अलग रीति से आशीर्वाद पाया। அவன் 100 மடங்கு அவன் ஆசீர்வாதம் பெற்றான். 100 गुना आशीर्वाद पाया। ஏன் அவன் உழைப்புல மற்றவருடைய உழைப்பை விட ஒரு ஆசீர்வாதம் வருகிறது? क्यों उस दूसरों से बढ़कर इसकी मेहनत भी அவன் இந்த வாழ்க்கையை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்குள்ள ஒரு நிச்சயம் இருந்தது. जब वो अपनी जिंदगी दौड़ रहा था तो उसके अंदर एक निश्चय இந்த போல எல்லாரும் உழைக்கலாம் பிழைக்கலாம், ஆனால் மீட்கப்பட்டவன் நான் மாத்திரமே. लेकिन मेरे जैसे सब कोई कमा सकते हैं, मेहनत करते रहते हैं, आप केवल छुड़ाए गए। ஓரியாவிலே ஒரு ஆட்டுக்கடா கதரை கொண்டு ரத்தத்தை சிந்தி ஜீவனை கொடுத்ததினாலே அதனாலே நான் மீட்கப்பட்டவன். मोरे पर्वत में एक मेढ़ मेरे लिए लहू बहाया, इसलिए मैं छुड़ाया गया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2021 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே சிலுவையிலே என் தேவனே என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி காலை கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியாக ரத்தம் சிந்தினார். परमेश्वर यीशु मसीह भी इसी प्रकार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया बोलकर चिल्लाकर अपने लहू को बहाने के இந்த ரத்தத்தினாலே நான் மீட்கப்பட்டவன். उसी लहू के द्वारा मैं छुड़ाया गया हूँ। வேறு ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவன். परमेश्वर के बेटे के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। அந்த நிச்சயம் உனக்கு எனக்கு वो निश्चय यहाँ पर मुझे होना है। வாழ்க்கையிலே நாம் போய் கொண்டிருக்கிற தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையின் நடுவிலே நல்ல நிச்சயம் இருக்க வேண்டும். இயேசுவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவன். आपके जीवन में एक अच्छी निश्चय हो कि मैं बेटे के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। எனக்காக பரலோகமே ஒரு கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறது. मेरे लिए स्वर्ग ने दाम அதே चुकाया பாட்டிலே है। வெள்ளி பொன்னினாலும் மீட்கப்பட்டார்கள். पुराने नियम में सोने और चांदी के द्वारा छुड़ाए गए ஆட்டுக்குட்டியாக हैं, ரத்தத்தினாலே लेकिन மீட்கப்பட்டவன். मैं बेटे के लहू के द्वारा छुड़ाया நல்ல गया நிச்சயம் हूँ। இருக்க வேண்டும். मैं अच्छा एक निश्चय होना எந்த चाहिए। இடத்திலும் இந்த சாட்சியை நீ பகிர்ந்து கொள்ள किसी வேண்டும். स्थान में तुम इस गवाही को बताना நல்ல चाहिए। தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தண்ணீருக்குள்ளாலும் நான் மீட்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல வேண்டும். अच्छा सोते समय उठाएंगे तो भी कहना चाहिए कि मैं சொல்லத்தக்கவனாக இருந்தார். वैसे बोलने वाली या बोलने वाले बनना है। நீதான் பரலோக ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவன். तुम ये स्वर्ग के लहू से छुड़ाए गए हो। மீட்கப்பட்டவர்கள் சீயோனுக்கு छुड़ाए गए लोग सियोन में आते हैं। ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள். उद्धार पाए हुए लोग छुड़ाए गए लोग, அவர்கள் சீயோனுக்கு வருவார்கள். वही लोग सियोन में आएंगे। சங்கீதம் 84 6 7 இப்படி சொல்லுது. भजन संहिता 84 के 6-7 इस प्रकार कहता है, அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து भले में आंसू की तराई के அதை बीच में நீருண்டாக்கி கொள்கிறார்கள். उसे सोता बना लेते हैं। மழையின் குளங்களை நிரப்பும். जो भी है तराई को भर देते हैं। அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலமடைந்து वो बल पर बल पाते जाते हैं। தேவ சந்நிதியிலே சீயோனிலே வந்து காணப்படுவார்கள். उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। இந்த உலகத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து போகிறார்கள். इस दुनिया में परमेश्वर के लोग रोने की तराई में जाते हैं। தெய்வத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்கள் அழலாமா? क्या परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए தேவனுடைய சபைக்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் அழலாமா? परमेश्वर की कलीसिया में रहने वाले रो सकते हैं। அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு நம்முடைய பாதையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. हमारे रास्ते में रोने की तराई रखी हुई है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து மரித்து அடக்கமடப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து பரமேறினார். हमारा परमेश्वर जो इस दुनिया में जीकर दुख उठाकर फिर क्रूस पर मारा गया அவர் போய் சேர்ந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சீயோன். उसी का नाम है सियोन। இங்கே சீயோனுக்கு போகிறவர் யார்? यहाँ पर सियोन में जाने वाले அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடக்கிறது. जो रोने की तराई में जाते
जाते हैं। இந்த பூமியிலே நாம் கடந்து போகிற பாதையை ஒரு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை கர்த்தர் நிறுவியிருக்கிறார். इस दुनिया में परमेश्वर हमारे लिए रोने की तराई रखा है। அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலமடைவார்கள். वे बल पर बल पाते जाते हैं। அவர்கள் தேவ சமூகமாகிய சீயோனிலே வந்து காணப்படுவார்கள். वे परमेश्वर के सम्मुख में अपना யாருக்கு தேவ சமூகம் கிடைக்கும்? किनको परमेश्वर का सम्मुख யாருக்கு मिलेगा? தேவ பிரசன்னம் கிடைக்கும்? किनको परमेश्वर का उपस्थिति मिलेगा? யாருடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமூகத்தை உணர்கிறார்களோ, जो कोई अपने जीवन में परमेश्वर का सम्मुख தேவனுடைய अनुभव करते பிரசன்னத்தை हैं, ருசிக்கிறார்களோ, जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, அவர்கள் தேவ சமூகத்திலே வகி இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் சீயோனிலே காணப்படுகிறார்கள். वे लोग परमेश्वर के सम्मुख में होने के कारण सिय्योन में दिखाई देंगे। சீயோனிலிருந்து தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். सिय्योन से परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। வானத்தில் இருக்கிற ஒரு சூரியனுடைய ஒளிக்கதிர்கள் பூமியை எப்படி நிரப்புகிறதோ, जैसे आकाश के सूर्य की किरणें इस पृथ्वी को भर देती हैं, பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் சீயோனிலே இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். ये परमेश्वर हमारा सिय्योन में होकर तुमको आशीष देगा। அந்த சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் பூமியை வந்து சந்திப்பது போல உன்னையும் என்னையும் தெய்வீக கதிர்கள் வந்து சந்திக்கிறது. सूर्य की किरणें जिस प्रकार इस पृथ्वी में लगती है, वैसे परमेश्वर की किरणें की அவருடைய आशीर्वाद பிரசன்னத்தின் கதிர்கள் கேடங்கள் உண்மையிலே விழுகிறது. उसकी किरण और उसके आशीर्वाद उस पर आकर लगती है। தேவனுடைய கதிர்களை நான் தொடப்படும்போது தேவ சமூகத்தை ருசிக்கிறார். जब जब परमेश्वर की किरणों को स्पर्श किए जाते हैं तब अनुभव करते தேவ हैं, பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கிறார். परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। காலத்தைக்காரன் விவரிக்கிறார். यही वचनकारताओं की அவர்கள் बात है। பலத்தின் மேல் பலமடைவார்கள். वे बल पर बल पाते जाएंगे। தேவ சமூகமாகிய சீயோனிலே वे காணப்படுகிறார்கள். परमेश्वर के सम्मुख सिय्योन में अपना मुंह दिखाएंगे। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। தேவ சமூகத்தை அனுபவிக்கிற இந்த சீயோன்கள் इस परमेश्वर का सम्मुख अनुभव करने वाले கடந்து सिय्योन போகிற लोग பாதை அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு. उनकी रोने की तराई से गुजरते हैं। ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிறார். இவைகளின் வாக்கியம் परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताने से अधिक वाक्य है। ஜீவகாலமெல்லாம் जीवन काल तक, தன்னுடைய மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களெல்லாம் जब तक मैं शारीरिक में था तब तक கண்ணீரோடு பலத்த சத்தத்தோடு காணப்பட்டார். रोने की तरह और आवाज ऊंचे करके जय जयकार के साथ पुकारा। இந்த பாவம் செஞ்சுட்டு பாவத்தை மன்னிக்க சொல்லி யாருனாரு? क्या पाप करके पाप पाप को क्षमा मांगने के எந்த लिए தப்பு அவர் செய்யலையே, उसने तो कोई गलती नहीं किया, எந்த குற்றச்சாட்டும் அவர் மேல் பதியவில்லையே. उस पर तो कोई दोष नहीं लगाया गया। அப்படியா இப்ரேயர் வாக்கியம் எப்படி எழுதி கொடுத்துகிறார்? फिर क्यों यिर्मयाह इस प्रकार அவர் लिखा है? மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் वो जब शरीर में था பலத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடு வேண்டி பண்ணினார். ऊंची आवाज से आंसू बहाकर प्रार्थना किया। அப்படி மரணத்திலிருந்து ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி மன்றாடினார். अपने आप को मृत्यु से छुड़ाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर को देखकर பாவம் पुकारा। செய்யாதவனுடைய வாழ்க்கையிலே எதற்கையா கண்ணீர்? जो पाप नहीं किया फिर भी तुम्हारे जीवन में क्यों எதற்காக அவன் அழ வேண்டும்? क्यों वो रोना था? அப்படி ஒரு பாதையை பிதா நியமித்திருக்கிறார். वैसे एक मार्ग को पिता ने नियुक्त किया था। அவருடைய சித்தத்தின் பாதையில் நடக்கிறவர்களுக்கு அந்த அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு இருக்கு. उसकी इच्छा में चलने वालों को उस रोने की तराई से गुजरना पड़ता है। கஷ்டத்தின் பாதையிலே கடந்து कष्ट के मार्ग से गुजरते हैं, உபத்திரவத்தின் பாதையிலே கடந்து उपद्रव के मार्ग से गुजरते हैं, கண்ணீர் வடிக்கிறோம். आंसू बहाते हैं, மரண வேதனைகளை அனுபவிக்கிறோம். मौत की वेदना अनुभव करते हैं। இதுதான் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு. यही हमारे लिए नियुक्त किया गया रोने की तराई। ஏன் எனக்கு இந்த காரியம் அனுமதிக்கப்பட்டது என்ற கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். मुझे क्यों ये अनुमति किया गया बोलकर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। நான் என்னையா பாவம் செஞ்சேன்? मैंने क्या पाप किया? பாவம் செய்யாதவர்களுக்கு தான் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு. जो पाप नहीं करते हैं उनके लिए रोने की तराई। உலகத்துல பாவம் செஞ்சவன் அழுதுட்டு போறேன், அது வேற கதை. दुनिया में पाप करते हैं वो रोते हैं वो अलग बात है। பாவம் செய்யாதவன் தப்பு செய்யாதவன் பாரு, அதுதான் சீயோனின் பாதை. लेकिन जो पापी नहीं करता, जो गलत नहीं करता फिर भी रोता है, वही सिय्योन का मार्ग है। இந்த பாடுகள் உன்னை அழ வைக்கிறது. आपको यही कौन सा बोझ आपको கஷ்டங்கள் रुलाता உன்னை அழ है, வைக்கிறது. कष्ट आपको रुलाता है। குடும்பத்திலே அந்த பிரச்சனையை நீ சந்திக்கிறாய். परिवार में तुम समस्या से मुकाबला कर रहे हो, சொல்லால் அந்த கஷ்டம் வருகிறது. तुम्हारे लिए वो कष्ट आ रहा है। மனைவியால் அந்த கஷ்டம் வருகிறது. पति पत्नी के द्वारा वो பிள்ளைகளால் कष्ट அந்த आते हैं, கஷ்டம் வருகிறது. बच्चों के द्वारा वो कष्ट आती है, பெற்றோர்களால் அந்த கஷ்டம் வருகிறது. बालक के द्वारा वो कष्ट आती है, நண்பர்களால் அந்த கஷ்டம் வருகிறது. हमारे दोस्तों के द्वारा वो कष्ट आती அழுது है। கொண்டே போகிறார். रोते हुए ही जाते हो, கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டே போகிறார். आंसू बहाते हुए जाते हो। அப்படி மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பாதை அழுகையின் பள்ளத்தாக்கின் பாதையாக இருக்கிறது. छुड़ाए गए लोगों के लिए रखा हुआ रास्ता रोने की तराई। அவர்கள்
பணத்தின் மேல் பலமடைவார்களாம். वे बल पर बल पाते हैं, அவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்புவாராம். उनको परमेश्वर आशीर्वाद से भर देता है। அந்த அழுகின் பள்ளத்தாக்கை மழை பெய்யும் அதை நிரப்பி குளமாக மாற்றும். उस रोने की तराई को बरसात के अग्नि वृष्टि में आशीष ही आशीष उग जाती है। கண்ணீரின் ஜபத்திற்கும் கண்ணீரின் பாதைக்கும் கர்த்தர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார். आपकी आंसू भरी प्रार्थना और रोने की तराई में परमेश्वर एक आशीष रखा है। பலவீனப்பட்ட காலங்களுக்கு மேலாக நீ பலப்படுத்தப்படுவாய். तुम निर्बल किए हुए दिनों से बढ़कर तुम बलवंत हो தேவனுடைய जाओगे। ஆசீர்வாதத்தின் மழை பெய்யும். परमेश्वर का आशीष बरसेगा। எந்த பள்ளத்தாக்குக்குள்ள ஏறி நடந்தாயோ அந்த பள்ளத்தாக்கின் பாதையை கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாக மாற்றப் போகிறார். तुम जिस तराई में से चल रहे थे उसी तराई को आशीर्वाद कर देगा। அந்த பாதை உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும். उसी मार्ग तुम्हारे लिए आशीर्वाद உன் बन जाएगा। துக்கத்தின் நாட்கள் எல்லாம் சந்தோஷத்தின் நாட்களாய் மாறும். तेरे सारे दुख के दिन आनंद के दिन बदल जाएंगे। உன்னை பலப்படுத்துவார். तुझे बलवंत करेगा। இந்த சீயோனை பிரவேசிக்கிறவர்களை அழகின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்து தகுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். सियोन में प्रवेश करने वालों को रोने की तराई में से जाकर उनको सोते में तराई में ले आता है। அவர்கள் வடித்த கண்ணீருக்கு மேலாக ஆசீர்வாதமான மழையை பெய்யப்படுகிறார். उन्होंने जो आंसू बहाया उससे बढ़कर परमेश्वर आशीष की वर्षा बरसाता है। அங்கே சமாதானமும் சந்தோஷமும் வந்து நிரப்பும். वहाँ पर शांति और आनंद आकर भर देता है। அங்கே எதிர்பார்க்கிற நன்மைகள் வந்து இறங்கும். वहाँ जो भलाई की अवश्य है वो आकर उतरेगा। அந்த பள்ளத்தாக்கை அந்த சீயோனுக்கு போகிறவர்கள் கடப்பார்கள். उस तराई को सियोन में जाने वाले उसे गुजारेंगे। ஆண்டவர் இயேசு அந்த பாதையை கடந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजरा। உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் கடக்க பண்ணுவார். आपको और मुझे भी परमेश्वर गुजारेगा। அந்த அழுகையோட கண்ணீரோட போய் ஜெபம் போற முடியாது. जो कोई आंसू और रोने के साथ जाकर प्रार्थना करते हैं, அந்த உருகுலையோடு தேவ சமுத்திரம் விழுந்திருக்கும். उस एक मन के साथ जब वो परमेश्वर के चरण में गिरे पड़े रहेंगे, அதெல்லாம் அவர்களுடைய சமூகம் இறங்கி उसी में परमेश्वर का उपस्थिति उतरकर, அதெல்லாம் அவர்களுடைய விஷயம் இறங்கி परमेश्वर का अभिषेक उतरकर அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலப்படும். वे बल पर बल पाते जाते हैं। சேக சமூகத்தை ருசிக்கிறவர்களாய் மாறும். परमेश्वर के समूह को चटकर देखने वाले बन जाते हैं। அவர்கள் சீயோனாய் காணப்படுவார்கள். वे सियोन बन जाते हैं। சீயோனிலே வந்து காணப்படுவார்கள். सियोन में आकर दिखाई देंगे। ஆகவே பற்றி எரிகிற அக்கினி இந்த பாடு கஷ்டங்களை சோர்ந்து போகாதே. इसलिए ये कष्ट और तकलीफ में उदास नहीं होना। பற்றி எரிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாதே. जलने वाली आग को देखकर ये न सोचना कि ये कुछ नया है। அவருடைய பாடுகளுக்கு பங்காளியானதால் சந்தோஷப்படுகிற என்று பெயர் எழுதுகிறார். उसके दुख के सहभागी हो गए हो इससे आनंदित होकर के पौलुस कहता है। கண்ணீரின் பாதையாக இருக்கிறது. आंसू की तराई है, அதனால சோர்ந்து போக கூடாது. इसलिए उदास नहीं होना। நம்மை பலப்படுத்துவார். हमें बलवंत करेगा। நாம் பலம் அடைவோம். हम बलवंत होंगे, தேவ சமூகத்தை அனுபவிப்போம். परमेश्वर के समूह का अनुभव करेंगे, சீயோனாக மாறுவோம். सियोन बनेंगे। அந்த நித்திய சீயோனுக்கு என்று கர்த்தர் நம்மை தகுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். उस अनंत काल की सियोन के लिए परमेश्वर हमें योग्य कर रहा है। நீங்கள் அடைகிற உபத்திரவங்களே அதற்கு அத்தாட்சியா இருக்கிறது. आप जो उपद्रव कर उठा रहे हो वही आपका चिन्ह है। நீங்கள் அனுபவிக்கிற வேதனைகளே அதற்கு அத்தாட்சியாக आप இருக்கிறது. जो वेदना अनुभव कर रहे हैं वही तुम्हारे लिए वो चिन्ह है। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। அடுத்து பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது फिलिप्पियों की पुस्तक 4वां अध्याय में देखते 3ஆம் हैं, வசனம் 4ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது. 3 और 4 इस प्रकार कहता है, என்னோடு கூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள். मेरे साथ उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। பரிசுத்த பவுல் ஒரு சிலரை பற்றி ஒரு சாட்சி கொடுக்கிறார். कुछ लोगों के बारे में कुछ पौलुस गवाही देता है। அந்த கிழவன் வந்து என்னோடு கூட சுவிசேஷத்தில் பிரயாசப்பட்டவர். वे लोग सब बहुत मेरे साथ सुसंदेश सुनाने में बहुत साथ அந்த दिए। ஈயோனிக்கேயாலும் சிந்திக்கேயாலும் என்னோடு கூட பிரயாசப்பட்டவர்கள். ये यहूदीकल और सिंडिकेट ने मेरे साथ बहुत दुख उठाए। என் கூட இருக்கிற உடன் வேலையாட்கள் என்னோடு கூட பிரயாசப்பட்டவர்கள். मेरे साथ जो भी थे सब सहकर्मियां बहुत दुख उठाए। எந்த விஷயத்தில் பிரயாசப்பட்டார்கள்? कौन से कामों में साथ दिए? சுவிசேஷ விஷயத்தில் பிரயாசப்பட்டார்கள். सुसंदेश सुनाने में दुख उठाए। அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। அப்ப ஜீவ புத்தகத்திலே யாருடைய பெயர் எழுதப்படும்? जीवन का पुस्तक में किसका नाम लिखा रहेगा? வெளிப்படுத்தல் 21:27 இப்படி சொல்லுகிறது. कोई 21 और 27 में इसका कहा है, ஆட்டுக்குட்டியாருடைய ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் जो जिसका नाम मेमने के लहू की जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, அந்த ஜீவனுக்குள் அந்த சீயோனுக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். वही लोग सियोन में प्रवेश करते हैं। மற்றவர்கள் நகரத்துக்கு புறமே தள்ளப்படுகிறார்கள். बाकी लोग नरक में धकेले जाते அப்ப हैं। யார் சீயோனாக மாறுகிறார்கள்? कौन सियोन बनते இந்த हैं? பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது इस पृथ्वी में जीते समय
தங்களுடைய பெயரை பரலோக ஜீவவம்சத்திலே பதிவு செய்து கொண்டவர்கள், अपने नाम को जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे हुए लोग, ஜீவவம்சத்தில் பேர் எழுதப்பட்டவன் மாத்திரம் அக்கினி கடலுக்கு தப்புவிக்கப்படுகிறான். जीवन की पुस्तक में नाम लिखे गए हुए लोग अग्नि के அடிமையாக ஜீவவம்சத்தில் எழுதப்பட்டவன் மாத்திரமே நகரத்திற்குள் சீயோனுக்குள் பிரவேசிக்கிறான். जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा गया है वो सिय्योन नगर में प्रवेश करेगा। ஆகவே உங்களுடைய பேர் என்னுடைய பேர் ஜீவவம்சத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? क्या आपका मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? அப்ப எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எப்படி உறுதிப்படுத்துவது? हम कैसे मान लेंगे कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हुआ அதை है? எப்படி நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது? उसे हम कैसे जान लेंगे? அதை எப்படி நாம் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வது? उसे कैसे हम निश्चय कर लेंगे? நாம் சீயோனுக்கு உரியவர்களாக தேவன் இந்த பூமியை நடத்துகிறார் என்பதை எப்படி உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது? हम सिय्योन के हैं, इसे हम कैसे निश्चय करेंगे? பவுல் சொல்லுகிறார், அவருடைய நாமங்கள் பரலோகத்தில் ஜீவவம்சத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पौलुस कहता है कि इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। யாரை குறித்து அப்படி சாட்சி கொடுக்கிறார்? इसके बारे में वो गवाही देता है, இன்னொரு ஒரு சுவிசேஷ ஊழியத்தில் பிரயாசப்பட்டவர், मेरे साथ सेवा में ஆத்ம ஆதாயம் ஊழியத்தில் பிரயாசப்பட்டவர், दान की कमाई करने में मेहनत किए हुए लोग, கிராமங்களிலே நடந்து வந்தவர்கள், गांव-गांव में பட்டணங்களிலே நடந்து வந்தவர்கள், शहर में चल உபவாச ஜெபங்களிலே முழங்கால் படியிட்டவர்கள், घुटने में घुटना टेककर प्रार्थना ஆத்ம करते பாரத்தோடு கண்ணீரோடு மன்றாடிக் கொண்டிருந்தவர்கள், प्राण बोझ के साथ आंसू बहाकर அந்த प्रार्थना சிந்தி करते கிளையால் ஏழை கிளையால் உருமணமாய் இருக்க வேண்டும். वो फ्यूल किया और शुद्धि किया जो है वो एक मन அவருடைய பேர் ஜீவவம்சத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது. उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया கிராம है। கிராமமாய் நடந்தார்களே, वे गांव-गांव வீடு வீடாக நடந்தார்களே, घर चलते थे, ஆங்காங்கே ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்களே, यहाँ वहाँ प्रार्थना करते உபவாசித்து थे, ஜெபித்தார்களே, उपवास करके प्रार्थना விழித்திருந்து किए, ஜெபம் பண்ணினார்களே, रात्रि में प्रार्थना किए, அவர்கள் கூடி கூடி ஜெபித்தார்களே, मिल कर प्रार्थना किए, சுவிசேஷ பிரதிகளை எடுத்துக்கொண்டு சுமந்து கொண்டு போனார்களே, सुसमाचार सुनाने के लिए उठ के गए, ராத்திரியும் பகலுமாக அலைந்தார்களே, दिन रात फिरते रहे। எல்லோரும் சுவிசேஷ வேலையில் மிகவும் பிரயாசப்பட்டவர். मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में बहुत मेहनत किया। அவருடைய பெயர்கள் ஜீவவம்சத்தில் उनके எழுதப்பட்டிருக்கிறது. नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। அனுமதியான ஜீவவம்சத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் தான் சீயோனுக்குள் தேவராஜ்யத்துக்குள் जो பிரவேசிப்பார்கள். कोई मेमने के द्वारा पर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया होंगे वही लोग सिय्योन में प्रवेश करेंगे। அதுவே கர்த்தருக்குள் நீங்கப்படுகிற பிரயாசம். इसलिए आप जो भी यहोवा में परिश्रम வீணாக करते हैं விருதாவாய் போகாது என்று அறிந்து कभी व्यर्थ न होगा इसे जानते हैं। கர்த்தருடைய கிரியையிலே அவருக்காக செயல்படும் வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் பெருகிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். यहोवा की क्रिया में बढ़ते ही जाना है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் தேவனுக்கு தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय देने वाला உம்முடைய परमेश्वर ஆவியானவர் உங்களை உறுதிப்படுத்துவாராக. पवित्र आत्मा जी आपको निर्णय से ஜெபங்களை வளரச் செய்வாராக. आपकी प्रार्थना को உங்களுடைய விசுவாசத்தை வளரச் செய்வாராக. विश्वास को बढ़ा உங்களுடைய दे। சுவிசேஷ வானத்தை வளரச் செய்வாராக. सुसमाचार की ஆத்ம ஆதாயத்தை வளரச் செய்வாராக. कमाई को बढ़ा दे। கர்த்தருடைய நாமத்துக்காக எடுக்கும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் வளரச் செய்வாராக. परमेश्वर के नाम के लिए जो भी परिश्रम उठाते सबको आशीष करे। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகும். परमेश्वर की महिमा ஒன்றும் விருதாவா போகாது. कुछ भी व्यर्थ न होगा। உங்களுடைய உழைப்பு, உங்களுடைய பிரயாசம் விருதாவாய் போகாது. आपकी मेहनत आपकी परिश्रम कुछ व्यर्थ न होगा। உங்களுடைய பெயர் பரலோகத்தில் இருக்குங்கிறது அதுதானே. आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, इसका चिन्ह वही है। ஜீவ புத்தகத்தில் ஒரு பெயர் பதிவாயிருக்கு. जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है। சீயோனை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், सिय्योन के प्रति परमेश्वर कहता है இன்னான் இன்னான் அதிலே பிறந்தான் என்று கர்த்தர் பெயர் எழுதுகிறார். ये व्यक्ति यहाँ पर जन्म हुआ सब लिखा है। சங்கீதம் 87 நாம் 5:6 நாம் அதை வாசிக்கிறோம். भजन संहिता 87 के 5 और 6 में उसे पढ़ते हैं। சீயோனுக்கு போகிறவன் இன்னான் இன்னான் இதிலே பிறந்தான் என்று கர்த்தர் அவருடைய பெயரை புத்தகத்தில் எழுதுகிறார். सिय्योन का व्यक्ति कौन है गिनकर उनका नाम लिखा அது है। எப்படியா கண்டுபிடிக்கிறது? ये कैसे हम जान நம்ம पहचानेंगे? பேர் ஆதார் கார்டுல இருக்கியா? हमारा नाम आधार நம்ம कार्ड பேர் में है, ரேஷன் கார்டுல இருக்கியா? हमारा नाम रेशन நம்ம कार्ड में பேர் है, பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருக்கியா? हमारा नाम बैंक நாம में வேலை है, பார்க்குற கம்பெனில கவர்மெண்ட்ல இருக்கியா? मैं जिधर काम करता हूँ उस कंपनी में है, நம்ம டாக்குமெண்ட்ல எல்லாம் இருக்கு. हमारा डॉक्यूमेंट में है, நம்ம வீட்டுக்கே நம்ம பேரை எழுதி தான் வச்சிருக்கோம். हमारे घर को भी अपना ही नाम दिया है। எல்லா இடத்துலயும் உன் பேர் இருக்கு, உன் குடும்பத்துல உள்ள பேர் இருக்கு. सब जगह में तेरा नाम है, तेरे परिवार का नाम பரலோகத்துல है। இருக்காயா? लेकिन क्या तुम्हारा नाम स्वर्ग में है? அப்படி இருக்குன்னு சொல்ற அளவுக்கு உனக்கு என்ன ஆதாரம்? वैसा तेरा नाम है, इसका आधार क्या அந்த है? ஆதாரம் தான் சுவிசேஷ வேலை. वो ये आधार है सुसमाचार அந்த की ஆதாரம் सेवा। தான் ஜெபிக்கிற வேலை. वो ये आधार है प्रार्थना की அந்த सेवा। ஆதாரம் தான் கத்தலுக்காக ஓடுகிற வேலை. वो ये आधार है जो परमेश्वर நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடே. बिना निश्चय का नहीं दौड़ता। உங்களை நீங்களே உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். अपने आप को निश्चय कर लो, உங்களை நீங்களே ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். अपने आप को स्थिर कर लो, உங்களை நீங்களே பலப்படுத்திக் अपने கொள்ளுங்கள். आप को बलवंत कर
कर लो। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு இறங்கி எப்படி உறுதிப்படுத்துவார். परमेश्वर की आत्मा आप पे उतर कर वैसे बलवंत और निश्चित करे। தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। பரலோக ஜீவசத்திலே வேற இருக்குங்கிறதை எப்படி நாம் வெளிப்படுத்துறோம்? स्वर्ग में मेरा नाम लिखा है इसे हम कैसे प्रकट करते எப்படி हैं? நாம புரிந்து கொள்கிறோம்? कैसे समझ लेते हैं? விசேஷ வேலை செய்கிறதுனால. सुसमाचार का काम करने से। ஊழியக்காரனாகிய பவுலோடு ஒரு கூட்டம் ஊழியம் செய்கிறது. परमेश्वर का सेवक पौलुस के साथ 11 भीड़ के लोग அதுக்கு सेवा की। நடுவுல ஒரு பேரை குறிப்பிடுகிறார். उनमें से एक नाम लिखा है அதுல ரெண்டு சிஸ்டர் யூனிகேயா சிந்திகேயா. और उसमें दो नाम लिखा है कि स्वेदिकिया और सिदिकिया। அவங்க பேரெல்லாம் எடுத்து காட்டுறான் பவுல். उनका सब नाम पौलुस दिखाता है। அவங்க எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாரோ இந்த சுவிசேஷ வேலையில அது போல அவங்களும் பிரயாசப்பட்டாங்க. जैसा उसने जितना मेहनत किया उतना वो बहनों ने भी मेहनत किया। சபையில் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. कलीसिया बढ़ रहा ஊழியம் है। நடந்து கொண்டிருக்கிறது. वो सेवा पूरा हो रहा है। ஓ பங்கு என்ன? उनमें से तेरा हिस्सा எந்த क्या அளவுக்கு है? பிரயாசப்படுகிறா? कितना मेहनत करते हो? எந்த அளவுக்கு நீ தியாகம் பண்ணுகிறா? कितना त्याग करते எந்த हो? அளவுக்கு கனிவோடு ஜெபிக்கிறா? कितने आंसू बहाते हो? எந்த அளவுக்கு ஆத்மாக்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறா? कितनी सुसमाचार सुनाते हो? அதை வச்சு நீ ஊழியம். उसी के द्वारा तुम स्थिर करो। நீ சீயோனுக்கு பிறந்தவன். तुम सियोन के लिए जन्मे गए हो மறுஉலகத்துக்காக பிறந்தவன். और अगला भूमि நீ में மறுபுறம் பிறந்தவன், மீட்கப்பட்டவன். तुम चुनाए गए लोग हो। உன்னை உறுதிப்படுத்தி अपने आप को निश्चित कर लो। எபிரேயர்கள் நிருபம் इब्रानियों की पुस्तक 12ஆம் அதிகாரத்துல 12 अध्याय में 22வது வசனத்தை வாசி. 22 वचन पढ़िए। போதுமா? அடுத்து तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। இங்கே சீயோன் மலையிடத்திற்கும் தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டே போவானால் வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று எப்படி எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? इब्रानियों में इस प्रकार लिखा है सियोन के पहाड़ के पास तुम पहुंचे हो। சீயோன் மலையிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள். तुम स्वर्ग के सियोन के पहाड़ के पास பரம पहुंचे हो। எருசலேமிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள். यरूशलेम के नगर के पास पहुंचे हो। எருசலேமும் சீயோனும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருப்பது போல जैसे सियोन और यरूशलेम एक दूसरे से मिले हुए हैं। பரலோகத்தில் காணப்படுகிற அந்த பரம எருசலேமும் சீயோனும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்படுகிறது. स्वर्ग में दिखाई देने वाले परम यरूशलेम और सियोन भी एक ही साथ रहता है। அப்போ இந்த எருசலேமிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள் யாரை பற்றி எபிரேய ஆக்கியோர் சொல்கிறார்? इस यरूशलेम के पास तुम आ चुके हो, इसे इब्रानी किसके बारे में कहता है? அது முதல் அதிகாரத்துல இருந்து தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியும். पहले अध्याय से पढ़ते आओगे तब आपको समझ में आएगा। அதுல ஊழியக்காரர் ஒரு குறிப்பிட்ட வசனத்தை எடுத்து ஏதோ பிரசங்கம் போயிட்டே இருக்காங்க. कुछ सेवक लोग एक वचन लेते हैं और उसी को प्रचार करते जाते இப்போ हैं। இணையதளத்தின் காலத்துல நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். अभी भी हम बीच के दिनों में जी रहे நான் हैं। கடைசி காலம் சொன்னேன். मैंने आखिरी दिन कहा, முதலாம் நூற்றாண்டே கடைசி காலம் சொன்னாங்க. அது கடைசி காலம் இல்ல. प्रथम शताब्दी में ही कहा था कि आखिरी दिन में आ நாம் गए வாழ்ந்து हैं। கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் தான் கடைசி காலம். हम जो जी रहे हैं यही दिन आखिरी दिन है। எல்லாமே கடைசியாக வந்து விட்டது. सब कुछ आखिर में आ गया है। எண்ணில வந்து நீங்கள் நான் வந்து நின்னுட்டு இருக்கோம். आप और मैं आखिर में आ இனி गए காலம் हैं। செல்லாதே. अब समय नहीं रहा। ஓ கர்த்தராகிய இயேசு வருகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है। இயேசுவின் அன்பு கூறாமல் போனால் சபிக்கப்பட்டவனாக यीशु से இருக்கிறார். प्रेम न करोगे तो शापित हो जाओगे। இந்த கடைசி காலத்தில் इस आखिरी दिनों में வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் நான் जीने वाले आप और मैं सियोन மலைக்கு வந்து சேர்ந்தோம் என்று சொல்லுங்கள். सियोन के पहाड़ के पास आकर पहुंचे करके कहना है। யார் सियोन மலைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க? कौन सियोन के पहाड़ के पास पहुंचेगा? அதுல குறிப்பிட்ட 10ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு வந்தோம்னா यदि 10, 11, 12 पढ़कर आएंगे, கொள்ளையிட பொறுத்தீர்கள் சொல்லுவான் 10ஆம் அதிகாரத்துல. 10वां वचन में लिखेगा कि तुमने लूटने दिया। விசுவாசத்தினாலே ஸ்திரீகள் சாகு கொடுத்தவர்கள் எழுந்திருக்கப்பட்டார்கள். சிலர் மேன்மையால் உயிர்த்தெழுதலை அடையும்படிக்கு வாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று எழுதுவார். लिखता है कि 10वां वचन में कुछ लोग जो है अपनी बलिदान और भेंट की वस्तु के द्वारा कुछ सिद्ध बलिदान करके अपने आप को खो दिया। ஏற்பாட்டுக்கால பரிசுத்தவான்கள் எப்படி விசுவாசத்தை வாக்கு முடித்தார்கள் என்பதை 11ஆம் அதிகாரத்திலே நிறைவு செய்கிறார். पुराने नियम के लोग, भक्त लोग इस प्रकार विश्वास में अपने जीवन को बिताया। इसे 11वां अध्याय में वर्णन किया। அவர்கள் என்னென்ன காரியங்களை எல்லாம் இந்த பூமியிலே இழந்தார்கள் என்பதை 10ஆம் அதிகாரத்தின் இறுதி பகுதியிலே எழுதுகிறார். वे लोग इस दुनिया में क्या-क्या त्याग दिए, इसे 10वां अध्याय के आखिर में कहा है। நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களை நினைத்து பாருங்கள். आप लोग जो प्रकाशित हुए उन दिनों को स्मरण करो। உங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் கொள்ளையிட கூட கொடுத்தீர்களே. आप अपनी सारी बातों को लूटने भी दिए। நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த நாட்களில் கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் பண்ணினீர்களே. आप जब प्रकाशित हुए थे तब सब कुछ
परमेश्वर के लिए எதையும் तैयार இழப்பதற்கு थे, சம்மதித்தீர்களே. कुछ भी देने के लिए आप तैयार थे। தோல்விக்கு மேல் தோல்வி, हाथ पर அடிக்கு हाथ, மேல் அடி, मार पर मार, நஷ்டத்துக்கு மேல் நஷ்டம், नष्ट पर नष्ट, கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம், कष्ट पर कष्ट, எல்லாம் கடந்து வந்தீர்களே. ये सब गुजरते आए हो। இப்படி விசுவாச பாதையில கடந்து போன எல்லாரும் ऐसे विश्वास के मार्ग पे गुजरे हुए सब ஏற்பாட்டு சபை மக்களாகிய நம்மை எல்லாமல் नए नियम की कलीसिया के हमारे अलावा அவர்கள் முழுமையடையாதபடிக்கு वे लोग सिद्ध न होते हुए விசேஷித்த நன்மையான ஒன்றை நமக்காக நியமித்தது. विशेष भलाई को हमारे लिए नियुक्त किया है। என்னையா விசேஷம்? क्या विशेष है? அந்த விசேஷம் தான் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினால் அவர்கள் மீட்பு, कोई विशेष है कि मेमने की लहू से छुटकारा, அவருடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுகிற வாழ்க்கை, अपने अभिषेक से भरा जाने का अनुभव, பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுவது पवित्र மட்டுமல்ல, आत्मा जी के द्वारा भरा ஆவியானவரால் जाने का, நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை. पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाने वाला இந்த अनुभव। அற்புதமான வாழ்க்கை இந்த பழைய ஏற்பாட்டுக்கான விசுவாசிகளுக்கு கிடைக்கல. इस अद्भुत जीवन पुराने नियम की काम को नहीं मिला, அது உங்களுக்கு எனக்கு தான் கிடைக்கும். वो आपको और मुझे मिला है। இதுதான் நமக்கு வைக்கப்பட்ட விசேஷம். यही हमारे लिए रखा हुआ विशेष बात। அவர்களுக்கு அந்த விசேஷத்துல பங்கு இல்லை, वे लोगों को उन विशेष बातों में भाग नहीं है। நமக்கு மட்டும்தான். हमको ही केवल, ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்து அடக்கமரப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया, तीसरा दिन जी उठा, பிதாவின் வலது பாரசத்தில் உட்கார வைக்கப்பட்டார் அல்லவா? पिता के दाहिने ओर बसाया गया ना, அதைத்தான் சீயோன் என்று சொல்லப்படும். उसी को सिय्योन कहा गया है। இதோ ஒரு கல்லை அத்திவாரமாக சீயோனிலே வைக்கிறேன், लो मैं एक नीम के पत्थर को सिय्योन में रखता हूँ, அது பரீட்சிக்கப்பட்ட கல், वो परीक्षा परखा हुआ அது पत्थर है, விலையேறப்பட்ட கல், वो बहुमूल्य पत्थर है, அது திட அத்திவாரமுள்ள கல். वो स्थिर नींव है, அந்த கல் திருச்சபையாகிய கட்டடத்துக்கு அத்திவாரமாக போடப்பட்டது. वही पत्थर कलीसिया का नींव बन गया है। எப்பொழுது அது அத்திவார கல்லாக போடப்பட்டது? कब वो नींव बन गया है, எப்பொழுது அது மூளைக்கல்லாக வைக்கப்பட்டது? कब वो सिरे का कोना அது बन गया, எப்பொழுது திட அத்திவாரமுள்ள கல்லாக कब वो மாற்றப்பட்டது? स्थिर नींव का पत्थर बना। பூமியிலே இருக்கும்போதே அந்த கல் பரீட்சிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. जब इस पृथ्वी में रहते समय वो पत्थर परखा गया, அந்த கல்லத்தான் சீயோனிலே வைத்தார். उसी पत्थर को सिय्योन में रखा गया है। விசுவாசிக்கிறவன் பாருங்க. विश्वास करने वाला नहीं இந்த घबराएगा। கல்லுதான் இந்த திருச்சபைக்கு அஸ்திவாரம். वही पत्थर जो इस कलीसिया का मूल पत्थर है, அது சீயோனிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. वो सिय्योन में रखा गया है। ஆகவே நீங்களும் நானும் சாதாரண கூட்டம் அல்ல, इसलिए आप और मैं कोई साधारण सा இயேசு भीड़ नहीं கிறிஸ்துவோடு है, இணைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம். यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए भीड़ है, இந்த பூமியிலே மாத்திரமல்ல, केवल इस पृथ्वी में नहीं, நித்தியமாக இயேசு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்ட अनंत கூட்டம். अनंत काल तक के लिए यीशु के साथ जुड़े गए हुए भीड़ है। அந்த சீயோனுக்கு வந்து சேர்ந்தீர்களே. वो सिय्योन में आकर पहुंचे हैं। ஆகவே பல்வேறு விதமான நஷ்டங்களை நாம் இந்த பூமியிலே சந்திக்கிறோம், कई प्रकार की कष्ट को हम इस पृथ्वी पे मुकाबला பல करते हैं, இழப்புகளை சந்திக்கிறோம். कई प्रकार की हार को देखते हैं। யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே, अय्यूब के धीरजपन के बारे में सुने हो, கர்த்தருடைய செயலை முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்களே. परमेश्वर की क्रिया के अंत को भी देखे हो। 7000 ஆடுகள் நிறைந்த ஒரு பெரிய மந்தையை இழந்தார். 7000 बड़ी भेड़ की भेड़ों को खो दिया, 3000 ஒட்டகங்களை அவன் இழந்தார். 3000 ऊंटों को खो दिया, 500 ஏர்மாடுகளை இழந்தார். और हल चलाने वाले 500 बैलों 500 को खो வாகனங்களை दिया, கழுதைகளை இழந்தார். सारे गधों को खो दिया। मार पर मार गिरा। சம்பாதிச்சு மேல வரணும்னு நினைச்சா இருக்கிற சம்பாதிச்சு போய்கிட்டே இருக்கல. कमा के ऊपर आने को सोचा तो सब कमाई जा रहा है ना। அதனால முன்னாடி கேட்டா இந்த மாதிரி தோற்றம் கொடுத்துக்க கூட தூக்குற. इसलिए पत्नी पूछने लगी तो अभी भी सुन இன்னுமா உன்னை வேலை வாங்கி சொன்னாங்க. अभी भी तू क्या काम कर இன்னுமா रहा है, தோற்றம் தோற்றம் சொல்லிட்டு இருக்க. अभी भी तू धन्यवाद धन्यवाद कह रहा है। அவர் ரெண்டு கேள்வி கேட்டு ஜீவன் செத்து போடி. वो दो प्रश्न पूछे और बोली जाके मर जा। கணவன் மனைவியுடைய உறவுகளிலே ஒரு அடி விழுகிறது. पति पत्नी के बीच के रिश्ता में एक मार। 7 ஆம்பளை பிள்ளைய 3 பொட்ட பிள்ளைய பெத்தவன். 7 बेटा 3 बेटियों को जन्माया हुआ पिता। எல்லாம் ஒண்ணு போல திடீர்னு வீடு இடிஞ்சு விழுந்து வீட்டினுடைய இடிபாடுகளுக்குள்ளே சிக்கி ஆளுகள் செத்து போயிடுச்சு. सब एक ही दिन में घर गिरने पर उसी के बीच में फंसकर मर 10 गए। பிள்ளைகளை இழந்தா. 10 बच्चों को खोया। கணவன் மனைவியுடைய உறவுகளை இழந்தா. पत्नी पतियों के बीच के சொத்து रिश्ता, சுதந்திரங்களை எல்லாம் இழந்தா. अपना धन दौलत को खोया। ஜாம்பவான் மாதிரி இருந்தது பாடி. अच्छा जो बॉडी अच्छा जल शरीर था, இப்ப திடீர்னு ஒரு வியாதி வருது. अचानक एक बीमारी हुई। அந்த வியாதி எத்தனை மருந்து சாப்பிட்டாலும் சுகமாக மாட்டேங்குது. जितना भी दवा खाने पर भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा இந்த है, ஆரோக்கியம் எல்லாம் போயிருச்சு. सारे आरोग्य किधर चला गया। அப்படியே ஜாம்பவான் மாதிரி இருந்துச்சு பாடி. जो एकदम ऐसा तंदुरुस्त था उसका அது शरीर, எல்லாம் இப்ப இழந்துட்டான் பாடி. अभी सब खो दिया। கணவன் மனைவி உறவு இழந்துட்டான்.
पति पत्नी का रिश्ता तो टूट गया, பிள்ளைகளுடைய உறவுகள் बच्चों का रिश्ता टूट गया, சம்பாதித்த சொத்துக்கள் कमाया हुआ सारा धन दौलत चला गया, உடம்புல இருந்த ஆரோக்கியம் शरीर की आरोग्यता भी चला गया, எத்தனை நொறுக்கு. कितना मार उसे கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமானார். परमेश्वर उसे चूर करना चाहा, பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். बोझ के अंदर ले आया, எத்தனை இழப்புகளை. कितना खोया उसने। புதுசா சம்பாத்தி வருமானம் வராட்டாலும் இருக்கிற சம்பாத்தியத்தை கூட பாதுகாக்க முடியல. कम से कम जो नया नहीं मिला लेकिन जो है उसको भी वो संभाल அவனுடைய लेता है। நண்பர்கள் அவனை தேடி வருகிறார். उसके दोस्त लोग उसे ढूंढ कर आते हैं, ஆறுதல் சொல்ல வருகிறார். तसल्ली देने के लिए आते हैं, அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியல. लेकिन वो तसल्ली नहीं दे சொல்லாத पाए, ஆறுதல் உண்டாகல. नहीं तसल्ली हुआ। அவங்க பேச பேச சொன்னா நீ காரியத்துக்கு உதவாத வைத்தியர் போகிறான்னு சொன்னா वे सब बात करते 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 वो कहने लगा आप लोग सब चले जाओ। நண்பர்கள் வட்டாரத்திலும் இருந்ததாக உறவுகள் புரிகிறது. दोस्तों के बीच में भी जो रिश्ता था वो भी टूट गया। सब कुछ उसने सहन किया, फिर भी उसने परमेश्वर का निंदा नहीं किया, कलीसिया की संगति को निंदा नहीं किया, सेवकों को निंदा नहीं किया, परमेश्वर की सेवा को खत्म कर दिया, बाइबल को हाथ में उठाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, आराधना में नहीं आते हैं। எல்லா பாடுகளும் கஷ்டங்களையும் கண்டு 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 அப்படியே புரிஞ்சு விட்டார். सारा बोझ देख देख कर वो वैसे ही दूर हो गया। அந்த தோல்விகளை நஷ்டங்களை இழப்புகளை சகித்து போகிற பாதையை கர்த்தர் உனக்கு வைத்திருக்கிறார். उस हार और नष्ट को सह कर जाने वाला मार्ग परमेश्वर ने அப்படி கடந்து போன பாதையை பற்றி தான் 10ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறான், 11ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறான், 12ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதும் பொழுது நீங்கள் சீயோன் வரைக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள். मैं इसी गुजरी हुई जिंदगी को वर्णन करते हुए 10वां अध्याय 11वां अध्याय आखिर 12वां अध्याय में कहते हैं तुम सिय्योन तक யோபுவின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே. अय्यूब के धीरज के बारे में आपने सुना है, எத்தனை எத்தனை இழந்தார், उसने कितना कुछ खोया, எல்லாம் இழந்தார். क्या क्या कुछ खोया, ஒரு நாள் தியானத்தை குறைக்கலையா, लेकिन उसने एक दिन भी ध्यान करना नहीं छोड़ा, தேவனை குறையே சொல்லலையே. उसने कभी परमेश्वर का कभी नहीं बताया। யோபுவின் மிஸ்ஸஸ் யோபுல சொல்லிட்டா தேவனை தூசிக்கிறியா, अय्यूब की पत्नी तक बोलने இந்த लगी ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு வேணுமா, செத்து போயா. कि तुम परमेश्वर को निंदा करके मर जाओ। அவர் சொன்னாலே நமக்கே வருது ஒரு அசுத்தாய், நம்ம செத்து போயிடலாம் போல இருக்குப்பா. वो भले वो कहती है नहीं, लेकिन अपने अंदर ही लगता है कि मैं मर நாம जाऊं, எப்படி இனி ஜமாளிக்க முடியும், अभी मैं कैसे இனி चलाऊं, எப்படி வாழ்க்கையை கொண்டு போக मैं முடியும், कैसे जिंदगी நம்முடைய बिताऊं, பிள்ளைகள் எதிரால என்ன ஆகுறது, मैं और मेरा बच्चे के எல்லாமே लिए कैसा போச்சு. होगा? सब कुछ चला गया, நம்ம என்ன செய்ய போறோம், मैं क्या करने वाला हूँ, செத்துவோர தாட்ஸ் அந்த சிந்தனையை கூட சத்து கொண்டு வருகிறார். मैं मर जाता हूँ, ऐसा भी विचार शैतान ले आता है। பல நேரங்களில் அந்த சிந்தனைகளை விதைக்கிறார் பிசாசு. कई बार शैतान आपके भी दिमाग में ये विचार लाता है, இல்லை இல்லை பிரியமானவர்களே, नहीं नहीं मेरे யோபுவின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே, अय्यूब के धीरज के बारे में आपने கர்த்தருடைய सुना है, செயலின் முடிவை கண்டிருக்கிறீர்களே. परमेश्वर की क्रिया के अंत को இந்த देखा है, கஷ்டங்களை சகித்துக்கொள், कष्ट को सहन இந்த कर இழப்புகளை लो, பொறுத்துக்கொள். कष्ट को सहन कर लो, உறவுகள் நஷ்டப்பட்டாலும், भले रिश्तेदार कट जाए, குடும்பத்தின் உறவுகள் நஷ்டப்பட்டாலும், भले परिवार के रिश्ते टूट जाए, உன்னுடைய சம்பாத்தியங்கள் நஷ்டப்பட்டாலும், भले जो कमाया हुआ धन दौलत चला जाए, இழந்து இழந்து போகக்கூடிய நிலைமை வந்தாலும் भले सब कुछ खो देने की परिस्थिति हो, கொடுக்க முடியல, வாங்கினவை கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. दे नहीं पा रहे हैं, जो लिया वो दे नहीं रहा है, हार होती है। धीरज से रहो, धीरज धीरज से युद्ध करके, क्या मेरा जिंदगी ऐसी ही समाप्त हो जाएगी? இல்லை இல்லை, नहीं नहीं, எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற கர்த்தர் இருக்கிறாரே, सब कुछ ध्यान देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, நம்மை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரே, हमें चुन लिया वो நம்மை परमेश्वर एक மீட்டும் है, கர்த்தர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரே. हमें छुड़ाया वो परमेश्वर एक है, அவன் இடையில கை விட்டுட்டு போக மாட்டான். वो बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, மனுஷன் தான் இடையில கை விடுவான். मनुष्य बीच में छोड़ देगा, எத்தனை லட்சங்களை கடைந்தால், भले आपको कितना எத்தனை भी कष्ट இழப்புகளை आए, சந்தித்தாலும், कितना भी हार சரீரமெல்லாம் देना पड़े, வியாதி நோய், शरीर में पूरी तरह से बीमारी, எவ்வளவு மருந்து, எவ்வளவு மாத்திரை, எத்தனை ஊசி, कितनी दवा, कितनी ஆரோக்கியம் போச்சு, சுகம் போச்சு, आरोग्यता चला गया, शरीर में बलமே போச்சு. शरीर का बल चला गया, ஆனால் கர்த்தர் फिर भी परमेश्वर साथ है। யோபுவின் முடிவு ஆசீர்வாதப்பட்டார். अय्यूब का अंत आशीर्वाद से रहा, கர்த்தர் சாட்சியம் வைத்தார். परमेश्वर गवाही से खड़ा किया, சகித்து சகித்து போனதுக்கு தயா பொறுமை.
सहते जो जाते हैं उसी को धीरज कहते हैं। यहाँ सही क्या है? कितना सहेंगे, कितना कालेगा सही क्या है? कितने दिन तक सहूं, சகித்துக்கொள். सह ले, வேற வழியே கிடையாது. और कोई रास्ता नहीं है, அதுக்கு மாற்று வழி தற்கொலை கிடையாது. उसका दूसरा रास्ता आत्महत्या नहीं அது है। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை சபையை தூசிட்டு பின்னால் இருக்கிற போறதால மாற்று வழி. परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को निंदा करके दूसरे रास्ते से निकल जाना। சகித்துக்கொள். सह लो, பொறுத்துக்கொள். धीरज से रहो, உனக்கு பலன் தரக்கூடிய கர்த்தர் இருக்கிறார். आपको बल देने वाला परमेश्वर உம்மை है। பலப்படுத்துகிற கர்த்தர் உன்னை உன் குடும்பத்தை பலப்படுத்துவார். अय्यूब को बल दिया हुआ परमेश्वर तुझे और तेरे परिवार को बल देगा। இழந்து போனது எல்லாம் திருப்பி ஒரு மடங்கா இல்லையா, 2 மடங்கா தந்தாரையா. खोया हुआ सब कुछ परमेश्वर ने 1 गुना नहीं दुगना दिया। அந்த தேவனை தாயா நாம் ஆராதிச்சிட்டு இருக்கோம். उसी परमेश्वर को तो हम भी आराधना कर रहे हैं। பொறுத்துக்கையா. धीरज से रहो, அவன் நல்லா ஆயிட்டான், அவன் நல்லா ஆயிட்டான். वो अच्छा हो गया, ये நான் अच्छा हो இப்படி गया, இருக்கேன். मैं ऐसा हूँ। என்ன ஆதரவு கொடுத்த 3 நண்பர்கள் வந்தார்கள். मुझे तसल्ली देने के लिए 3 जन आए। அவங்க எல்லாம் நல்லா தான் இருக்காங்க. ये लोग सब अच्छे நான் हैं, இப்படி இருக்கேன். मैं ऐसा हूँ। என்று யோபு சொல்லலையே. ऐसा अय्यूब ने नहीं कहा। பொறுத்துக்கொண்டா. धीरज से रहो, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ. थोड़ा धीरज रखो। உன் பிள்ளைகளுக்கு மூலமா வர பிரச்சனை பொறுத்துக்கோ. तेरे बच्चों के द्वारा जो समस्या उठ रही है उसे धीरज से सह ले। உன்னுடைய வருமானம் பத்தாம தரப்பட்டு இடத்துல பொறுத்துக்க. तेरी कमाई जो नहीं मिल रहा है उसे थोड़ा धीरज से सह ले। ஒரு சரீரத்தில் வியாதி நோய் வந்து தாக்கிட்டே இருக்க, கொஞ்சம் பொறுத்துக்க. तेरे शरीर में जो बीमारी हो रही है थोड़ा धीरज से सह ले। நிச்சய பதில் வரும். निश्चय जवाब मिलेगा, நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு. निश्चय अंत होगा। நீ கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை வீண் போகாது. तो परमेश्वर पर जो भरोसा रखा है वो कभी अंत नहीं அன்னைக்கு होगा। மேல அறிவித்த பொழுது பொறுமையா இருந்த யோபுவை 2 மடங்காக ஆசீர்வதித்து வைத்தலையா. मार पर भी, मार खाने पर भी जो अय्यूब धीरज से रहा उससे दुगना आशीर्वाद नहीं पाया। धीरज से रहो, धीरज से सह लो, सह लो। பின்னாடி போறதுனால ஒண்ணு கிடைச்சது. पीछे हटने से कुछ नहीं मिलने वाला है। அவங்களுக்கு குறை சொல்றதுனால ஒண்ணு கிடைச்சது. इनको उनको कमी बोलने से कुछ नहीं मिलने இத वाला செத்து है। போகுதுன்னு தற்கொலை பண்றதுனால ஒண்ணு கிடைச்சது. मर जाने से, आत्महत्या करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। பொறுத்துக்கமா, கொஞ்சம் பொறுமையா போ. थोड़ा दिन के लिए सह लो, கொஞ்சம் சகிச்சிருங்கய்யா. थोड़ा सह लो। அந்த காரியங்களை இவ்வளவு வாரீங்க, கடந்து வந்துட்டீங்க. इतना दिन तो आपने सह लिया இன்னும் है, கொஞ்சம் தான் சகிச்சு போ. और थोड़ा दिन और सह சகித்து लो, போ. थोड़ा दिन सह लो। ஆவிகளால் தமக்கு விரோதமாய் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை சகித்தாரே. वो पवित्र परमेश्वर पापियों के द्वारा किया हुआ सारे अक्रिम बातों को सह लिया। உங்களை சந்திக்கிற காரியங்கள் விபரீதமாக தெரிகிறதா? उसी तरह तुम जिससे भी मुकाबला कर रहे हो वो कुछ अलग लग रहा है। सह लो, सह लो। கர்த்தருடைய இந்த பாதையை நடத்தி சீயோன் மலையை கொண்டு சேர்க்கும். परमेश्वर तुझे इस रास्ते से चलाकर सिय्योन पर्वत की ओर ले जाएगा। சங்கீதம் 102:22 சொல்லுது. भजन संहिता 102:22 इस प्रकार कहता है। சங்கீதம் 102 13 14 15 சொல்லுது. तो 102:13-15 इस प्रकार कहता है। அது என்ன சொல்லுது? क्या कहता है? சரி 22 வாசி. तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। यह उस समय होगा जब देश-देश और राज्य-राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने की इकट्ठा होंगे। சீயோனே உன் தேவனை துதி. हे सिय्योन तुम यहोवा की स्तुति करो। பூமியில கூடி வந்த நேரமெல்லாம் தேவனை துதிக்கிற கூட்டமாக நீங்க நான் இருக்கணும். इस जहां पर भी आप जब भी आते हो तब यहोवा की அவரை स्तुति ஆராதிக்கிற करो। ஒரு கூட்டமாக இருக்கணும். उसकी आराधना करने वाली भीड़ அவரை बनाओ। பாடுகிற கூட்டமாக उसके இருக்கணும். गीत गाने वाली भीड़ அவரை बनाओ है। ஸ்தோத்திரங்களை பலிகளாய் செலுத்துகிற கூட்டமாக இருக்கணும். उसे स्तुति धन्यवाद की बलिदान करने சீயோனே वाली உன் தேவனை துதி. हे सिय्योन तेरी यहोवा की स्तुति நீ कर। அவரை ஆராதி. तुम उसे आराधना அவரை कर। வாயிலிருந்து சத்தமாய் பாடு. अपना मुंह खोलकर गीत गा। அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று ஸ்தோத்திரப்படி செலுத்து. उसने किया हुआ भलाई को स्मरण करते करते स्तुति धन्यवाद बोलते रहे। யார் சீயோனுக்கு போவாங்க? कौन सिय्योन में जाएगा? துதிக்கிற கூட்டம், स्तुति करने वाले भी, ஆராதிக்கிற கூட்டம், आराधना करने वाले भी, பாடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்தி गीत கொண்டிருக்கிற गाकर கூட்டம். परमेश्वर को स्तुति करने वाले भी, இவர்கள் தான் சீயோனுக்கு ये लोग सिय्योन में जाएंगे। காலத்திலும் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கும். मैं सदा सर्वदा यहोवा की स्तुति धन्यवाद எப்போதும் करूंगा। அவர் துதி என் வாயில் இருக்கும். निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी।
நல்ல காலத்திலேயே கர்த்தரை துதிக்க வேண்டியது, ஆராதிக்க வேண்டியது. अच्छे समय में भी परमेश्वर को स्तुति करना है, आराधना करना நமக்கு है। எல்லா அன்னைக்கு மேல அடி பிரச்சனை மேல பிரச்சனை வரும்போது கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டியது. जब हमको मार पर मार मिलती है, नष्ट पर नष्ट होती है, तभी भी प्रभु का आराधना करना है। இப்படியே சிறைச்சாலையிலே அந்த பவுலும் சீலாவும் தொழுவரத்திலே மாட்டப்பட்டார்கள். जब बंधन गृह में हाथ और पैर में बांधे गए थे पौलुस और सिलास, அவங்க நடுராத்திரியிலே கர்த்தரை துதித்தார்கள். वे लोग बीच रात में परमेश्वर को स्तुति किए। எல்லாரும் மிட்நைட்ல தூங்குவாங்க. सब लोग बीच रात में सोते हैं। பாம்பே போன்ற பகுதி சிட்டியில இருக்கிறவங்க கூட பேசிட்டு இருக்காங்க. मुंबई शहर में जो रहते हैं वे लोग बातें करते रहते हैं, இல்ல நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. नहीं तो नाइट शिफ्ट करते हैं। ஆனா கர்த்தரை துதிக்கிறது ஒரு கூட்டம். लेकिन एक भीड़ है जो கர்த்தரை பாடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு கூட்டம். यहोवा को देखकर பரலோகத்தை தேவனை ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு கூட்டம். परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करते रहते हैं। அவர்களை தான் சீயோன் என்று வேதம் சொல்கிறது. सिय्योन कहता है, சீயோனே எல்லா காலத்திலும் நீ தேவனை துதிக்க பிறந்தவன். हे सिय्योन तुम सदा सर्वदा यहोवा की स्तुति करते வருமானம் रहे। வந்துகிட்டு இருக்கிற காலத்தில் மட்டுமல்ல, केवल परमेश्वर की भलाई मिलते எல்லா समय, சமாதானமும் சந்தோஷமா இருக்கிற காலம் सब कुछ மட்டுமல்ல, शांति और आनंद से रहते समय, அவையெல்லாம் உன்னை விட்டு பிரிந்த காலத்திலும் நீ தேவனை ஆராதிக்க ये வேண்டும். सब कुछ अलग रहते समय भी प्रभु की स्तुति करना है। யோபு நஷ்டத்தின் காலத்திலும் தேவனை ஆராதித்தான். योग नष्ट के दिन में भी प्रभु की தோல்வியின் आराधना காலத்திலும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். किया। परीक्षा के दिन में भी यहोवा की आराधना வெற்றி किया। ஆனாலும் சரி, தோல்வி ஆனாலும் சரி, भले हार हो या जय हो, வருமானம் வந்தாலும் சரி, வர தடைப்பட்டாலும் சரி, कमाई आए या कमाई आने से रोका जाए, மந்தையிலே முதலற்று போனாலும் சரி, भले पेट साफ ஒருவருக்கு ஆயுள் இல்லாமல் போனாலும் சரி, या पेट ना அத்திமரம் हो, கூடாமல் போனாலும் या சரி, चीन के पेट में फल ना हो, நான் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருப்பேன். उसके कारण आनंदित होगा। என் தேவனை நான் பாடுவேன். परमेश्वर की என் தேவனை நான் மகிமைப்படுத்துவேன். परमेश्वर की महिमा எல்லா करूंगा। இடத்திலும் அவரை சோதரிப்பேன். सदा सर्वदा उसकी எல்லா இடங்களிலும் அவருடைய துதியின் வாயில் இருக்கும். हर समय उसकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी। சீயோனுக்கு போகிறவர்கள் ஆராதிக்கிற கூட்டமாக सिय्योन की ओर जाने वाले, आराधना करने वाली भीड़ होती है। हम सब खड़े हो जाएंगे। வரப்போகிற உலகம், आने वाली दुनिया, ஆவிக்குரிய உலகம், आत्मिक दुनिया, அங்கே ஒரு வானம் காணப்பட போகிறது. वहाँ एक आकाश दिखाई அது देगा, ஆவிக்குரிய வானம். वह आत्मिक आकाश, அங்கே ஒரு பூமி காணப்பட वहाँ போகிறது. एक पृथ्वी दिखाई देने அது वाली है, ஆவிக்குரிய பூமி. वह आत्मिक அங்கே पृथ्वी, ஒரு எருசலேம் காணப்பட वहाँ போகிறது. एक यरूशलेम होने அது वाली है, ஆவிக்குரிய எருசலேம். वह आत्मिक यरूशलेम, அங்கே ஒரு சீயோன் காணப்பட वहाँ போகிறது. एक सिय्योन दिखाई देने அது वाली है, ஆவிக்குரிய சீயோன். आत्मिक सिय्योन। இந்த நான்கு பகுதிகளை உள்ளடக்கியதுதான் இனி வரப்போகிற உலகம். ये चार भागों को अंतर्गत करने वाली आने वाली दुनिया। இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம் மறைந்து போகும். अब जो ये दुनिया है वो मिट जाएगी। வானம் வானத்திற்கிற சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் மறைந்து போகும். आकाश और आकाश के सूर्य तारे सब मिट जाएंगे। இந்த பூமியும் இந்த பூமியிலே காணப்படுகிற எல்லாம் மறைந்து போகும். इस पृथ्वी और पृथ्वी के सब कुछ मिट जाएंगे। சமுத்திரமும் இருந்த இடம் இல்லாமல் போகும். समुद्र जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है वो सब ஓ, अपना निशान ஏக சீயோனை दिखाएगा। கர்த்தர் உண்டாக்க போகிறார். नया सिय्योन परमेश्वर उत्पन्न करने மகிமையான वाला है। ஆவிக்குரிய உலகத்தை ஸ்தாபிக்க போகிறார். आत्मिक दुनिया को परमेश्वर स्थापित करने वाला அந்த है। உலகத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு தான் இந்த சபையை கர்த்தர் கட்டி उसी இருக்கிறார். दुनिया के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर इस कलीसिया को बांध कर रखा है। அந்த வரைக்கும் போய் சேர போற வாழ்க்கைக்காக நாம் இங்கு வரவில்லை. हम यहाँ पर कोई आखिरी में कब्रिस्तान में पहुँचने के लिए नहीं, அது வரைக்கும் பின்பும் தொடர போற வாழ்க்கைக்காக இந்த இடத்திலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறோம். कब्रिस्तान के बाद भी जो दुनिया में हम जाना है उसी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்தவர்களை கர்த்தர் சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். उद्धार में लोगों को परमेश्वर कलीसिया में ले आता है। இயேசுவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்களை இந்த சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்களை இந்த சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். बपतिस्मा लिए हुए लोगों को ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவர்களை இந்த சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். आत्मा में प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कलीसिया में ले आता है। எல்லாம் பரலோகத்துக்காக सब பிறந்தவர்கள். स्वर्ग के लिए जन्म हुए हो, யுவத்திலே பேர்ந்து கொண்டவர்கள். नए जीवन की पुस्तक में सुविशेष आने வேலையை वाले, உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். सुसमाचार में फैलाने ஆத்மாவிலே वाले, ஆராய்ச்சி नाम செய்கிறவர்கள். कमाई करने वाले, தன்னுடைய சபையை வளரச் செய்து अपनी கொண்டிருக்கிறவர்கள். कलीसिया को बढ़ाने वाले, ஆண்டவருக்காக இந்த உலகத்திலே தன் வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தினார். परमेश्वर के लिए अपना जीवन इस दुनिया में समर्पित करने எத்தனை वाले, பாடுகளுக்குள்ளே வழி நடத்தினார். कितनी मौत और कष्ट और तकलीफ आए, எத்தனை பிரச்சனைகள் தோல்விகளை சந்தித்தாலும் कितनी समस्या और हार आए, கர்த்தரை விட்டு விலகாத கூட்டம், परमेश्वर को बिना छोड़े சபையை விட்டு விலகாத கூட்டம், कलीसिया को ना छोड़ने वाले भी, எந்த நிலைமையில் கர்த்தரை किसी ஆராதிக்கும். भी परिस्थिति में परमेश्वर எந்த நிலைமையில் கர்த்தரை தோற்றம் किसी भी கூட்டம். परमेश्वर में परिस्थिति में परमेश्वर को स्तुति करने वाली भी, வாயை திறந்து தோற்றம் தோற்றம் சொல்லிட்டு வேண்டாமா? क्या मुंह खोल कर स्तुति देने वाला தோற்றம் है, சொல்லிட்டு சொல்லி அது கொடுக்கலே. क्या आपको बोल के कहना நீ है, ரட்சிக்கப்பட்டவனானோ, यदि तुम उद्धार पाए हो, அபிஷேகப்பட்டவனானோ, यदि तुम अभिषेक पाए हो, சொல்லாமலே உன் வாய் துதித்து கொண்டிருக்கும். बिना बोले तुम स्तुति करोगे, அதை வைத்து கொண்டிருக்கும். परमेश्वर की महिमा
அந்த करते हो சத்தம் உங்களுக்கு வந்திருக்க ये வேண்டாமா? आवाज क्या तुम्हारे मन से नहीं आ रहा ஒரு है பெரிய இரைச்சல் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். एक बड़ी आवाज सुनाई दे रहा है சோத்திரம் சொல்லணும்னு சொல்ல வேண்டாம். स्तुति बोलो मत உன் வாயிலிருந்து சோத்திரம் வந்துட்டே இருக்கும். अपने मुंह से स्तुति இந்த சமயம் ஒரு இரைச்சல் உண்டாகட்டும். कलीसिया में एक आवाज होने दो உங்களுடைய வாயில் துதி கேட்கட்டும். प्रभु स्तुति करते சோத்திரம் சோத்திரம் வரட்டும். स्तुति बोले अच्छा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ಕರ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು परमेश्वर आपने दिया हुआ सच्चा समय के लिए धन्यवाद ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ತನಿಗೆ आपके ಆಶೀರ್ವಾದ समूह में कहते हुए अनेक प्रभु जी को आशीष दीजिए ಅಥವಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ पिల్లలకు ఇక్కడపట్టుకున్నాను కోటి చేతులు आपके समूह में प्रभु जी अब छुड़ाए गए लोगों को इकट्ठा किया है సభయాల ఈ సీయోనిలే కర్తను కూడి సేర్చుకుంటుంది कलिसिया रूपी सियोन में आपने इकट्ठा किया है పరమ సీయోనికి కర్తని వడి నడిపించుకుంటుంది प्रभु जी आप स्वर्गीय सियोन की ओर हमारी अगुवाई कर रहे அந்த हैं பரம சீயோனுக்கு போகிற பாதை கஷ்டம் நஷ்டம் வந்து கண்ணீர் நிறைந்த ஒரு பாதை उस स्वर्गीय सियोन की ओर तक पहुंचने वाली रास्ता कष्ट तकलीफ आंसू और संकट से भरी हुई है కష్టమే నష్టమే దుఃఖమే కన్నీళ్ళు ఎல்லாம் వచ్చాయి वो कष्ट नष्ट दुख और आंसू सब देखकर నాకు సగిత్ उसे सहते हुए బలతినే బలనడైతే बल पाकर సీయోనిలే యెరూషలేములే దేవుని సన్నిధానത്തിൽ కాణపడాలి सियोन में यरूशलेम में यहोवा की सन्निधि में दिखाई देने के लिए परमेश्वर आप हमारे को दया कीजिए समुद्र कड़बों దేవుని ప్రే ఒక్కరునే आपके समुद्र में आई हुई हरेक प्रजाओं को आशीष कीजिए సీయోనుగా ఆయనపడుతుంది परम सियोन की ओर हरेक को तैयार कीजिए దానికి అంగీకరించండి दिए हुए दान को स्वीकार कीजिए బోధితుని దాసుని బలపడు वचन को सुनाया हुआ प्यारे दास जी को बलवंत कीजिए మూతుడికి నడకేలుకు రామోజన ఆరాధన लगातार होने वाली 3 बजे की प्रभु वचन की आराधना को आशीष कीजिए ಎಲ್ಲ ಜಿಗುಡ ಮಾಗುಂಡಿ ನಾವು ಮಾತ್ರమే మహిమ सबके द्वारा केवल आपका नाम महिमा हो जाए ఆంటిని కర్తలే मेगा प्रोग्राम के हाथ में समर्पित